स्मरणं जय जय राम राम गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद सद्गुरुमूर्ति की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य स्मरणमात्रेण नाम भक्तिः प्रजायते तन्नमामि यदि श्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुं। भाग्यैषाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमभिषुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सामे वाग्देवदेयं निवसद्वदने सर्वदा सुप्रसन्न। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकागृहजातं वाल्मीकिर्दिविश्रुतं ऋषिमुख्यम् रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय। आञ्जनेयमदिपाटलाटनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतीं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रपञ्चसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तम्। भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत्प्रदं मम। मानुषादप्रतिष्ठान्तमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकं अवधेः काममोहितम्। ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते प्रति। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती सङ्कोचं सरसिजरुजं दिक्परिसरे सृजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धखचिता। कवीन्द्राणां कृत्कैरविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्यां जयते। त्यक्त्वा सुदुस्थितसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवरसायतगादरण्यम् मायामृगं दैदीप्सितमन्वतावत् वन्दे महापुरुषा ते चरणारविन्दम्। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराट् भोगपर्यङ्गभागे निद्रा मुद्रा विरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम्। पद्मादातैकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। ரொம்ப சூடு நமக்கு அவ்வளவு தாபத்தை சாப்பிடறதுக்குள்ள தபசு நம்ம கையில இல்லை.
ஸ்ரீமத் வால்மீகிய சாதாரணமா சொல்றத வால்மீகி பகவான் சொல்றதுதான் வழக்கம். ராமன் இருக்கார், சீதை இருக்கா, ஹனுமன் இருக்கார், எல்லாம் இருக்கா. இதெல்லாம் தெரியறது யாரால தான் வால்மீகியால. வால்மீகி இல்லைன்னா ராமர் ஏது, சீதை ஏது, ஹனுமான் ஏது, ராமாயணம் ஏது? ராமாயணம் இல்லைன்னா ஆனந்தம் ஏது? வேதம் இருக்கு, அர்த்தம் புரியாதே. வேத மாதாவே கவலைப்படுறான்னு சொல்லி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லுவா. இதிகாச புராணாபியாம் வேதம் சமூக பிரமே கீத அல்பஸ்ருதா வேதாக. வேதம் கவலைப்படுறதா அல்பஸ்ருதிகளா இருக்கப்பட்டவா. அதாவது அல்பஸ்ருதிகள்னா அதிகம் இல்லை, அல்பமா அறிவை, வேதத்தின் மேல இருக்கக்கூடிய அல்பமான அறிவை வச்சுண்டு வேதமாதா சொல்றாளாம், கவலைப்படுறாளாம். என்ன பூர்ணமா புரிஞ்சுக்காமைக்கு இந்த அல்பஸ்ருதிகள் இதோட வேதத்தினுடைய தாற்பயத்தை புரிஞ்சுக்காமைக்கு போயிடுவாளே அப்படின்னு வேதமாதாவே கவலைப்படுறான். அதாவது வேதத்தினுடைய தாற்பயத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது அப்புறம் இருக்கட்டும், பூர்ணமா புரிஞ்சுக்காம போறதுங்கிறதுல அப்புறம் இருக்கட்டும். வேதத்துல நம்பிக்கை இருக்கிறவாளே, வைதிகமா இருக்கிறவாளே, அவளுக்கே வேதத்தினுடைய தாற்பயம் தெரியாம போயிடுதுதான் என்ன பண்றது? வேதம் எதுக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிற தாற்பயம் தெரிஞ்சுக்காம போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும்? வேதம் இன்னத்தைத்தான் சொல்றதுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. வேதத்தில் இப்ப கர்மத்தைத்தான் வேதம் சொல்ல வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. கர்மத்தை சொல்றதுக்கு வேதம் வரல, வேதம் பிரம்மத்தை சொல்றதுக்கு வந்திருக்கு. பிரம்மத்தை சொல்றதுக்கு தான், அதுதானே அதுக்கு பிரம்மம்னு ஒரு பேரு. வேதத்துக்கே பிரம்மம்னு ஒரு பேரும். பிரம்ம அந்த சப்தம் இருக்கு இல்லையா, பிரம்மம் எல்லாரும் சொல்றோமே பிரம்மம் பிரம்மம் பிரம்மம். எல்லாம் பயப்படுறோம், யாரும் செய்யறா. பிரம்மம்னு கேட்டாலே பயப்பட்டு விடுறா. பிரம்மம்னா பெருசா இருக்கிறதுக்கு பிருகத்வாது பிரம்மணத்வாது பிரம்மம். அந்த பிரம்மங்கிற சப்தத்துக்கு 4 விதமா அர்த்தம் சொல்றாள் ஆச்சாரியால் பாஷ்யங்கள்ல. பிரம்ம சப்தத்துக்கு தபோ வேதாச்ச வித்யாச்ச, தபோ வேதாச்ச விப்ராச்ச ஞானச்ச பிரம்ம சம்கிதம். தபசுக்கு பிரம்மம்னு பேரு, வேதத்துக்கு பிரம்மம்னு பேரு, விப்ராளுக்கு பிரம்மம்னு பேரு. விப்ரான்னு சொன்னா உடனே நம்ம ஜாத்தியா பிராமணத்துவத்துல பிறந்துட்டோங்கிறதுனால அதுல ஒரு அபிமானம் கொண்டுக்கப்படாது. விப்ரன்னு யார சொல்றது, த்விஜன்னு யார சொல்றது, ஜாதியில பிறந்தவன் எப்போ அவன் பிராமணன் ஆகிறான் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்க வேண்டி இருக்கு. ஆமா, இந்த பக்கம் உட்காந்துங்களேன். ஆமா, காத்தா? சரி சரி சரி. எனக்கு 2 பக்கம் கிடைக்கவே பார்த்தேன். இல்ல இந்த சுவிட்சை போட்டுங்க. அதோ அந்த 3 சுவிட்ச் இருக்குல்ல, இது 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 மேல அவ்வளவு இருக்கட்டும். அப்போ விப்ரான்னா விசேஷமான அறிவுடையவனுக்கு விப்ரன்னு பேர். விசேஷ அறிவுடையவனுக்கு விப்ரன்னு பேர். பிறந்த எல்லாருமே பிறப்பில எல்லாம் ஒண்ணுதான். எப்ப த்விஜன் ஆகிறான் உட்கார அப்படின்னா சம்ஸ்காரேன த்விஜா, சம்ஸ்காரத்தால த்விஜத்துவம் பிராப்தமாகுது. அதே த்விஜன் வேதங்களை கற்க கற்க அவன் விப்ரனாகிறான். அந்த வேதத்தை அந்த கற்ற வேதத்தின்படி நிற்க சொல்றாரு திருவள்ளுவர். கற்க கசடர கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக. அப்படி கசடர கற்று அதற்கு அதுபடி நிற்கிறத அவன் முனி ஆகிறான், மனனம் பண்றான், முனி ஆகிறான்.
அந்த மனனம் பண்ணினது சித்தி ஆகிறச்ச அவன் ரிஷி ஆயிடுறான். வாஸ்தவத்துல மூணு ரிஷிகளைத்தான் பிரதானமா சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. ஒண்ணு பிரம்ம ரிஷி, இன்னொன்னு தேவ ரிஷி, இன்னொன்னு மகரிஷி. இதுல மகரிஷிக்கும் பிரம்ம ரிஷிக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. மகத் சப்தமே பிரம்ம சப்தத்தை குறிக்கிறதுங்கிறதுனால மகரிஷி தான் பிரம்ம ரிஷியே. அப்போ தேவ ரிஷியும் தேவ ரிஷி பிரம்ம ரிஷி இதுலதான் விஷயம் இருக்கு. தேவ ரிஷி அப்படிங்கிறத உபாசனைகளை பண்ணி உயர்ந்த உயர்ந்த லோகத்துக்கு போயிருக்கா அப்படின்னு அந்த சாதனா பதத்தில் இருக்கிறதுனாலே அவனை தேவ ரிஷின்னு சொல்லலாம். பிரம்ம ரிஷிங்கிறத அந்த பிரம்மத்தை அடைஞ்சவருக்கு பிரம்ம ரிஷின்னு பேர். அதனாலதான் நீங்க பாருங்க, அந்த விஸ்வாமித்திரர் முதல்ல எல்லாருமா ராஜரிஷி சொன்னா. ராஜரிஷிக்கும் தேவ ரிஷிக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. ராஜரிஷியே தான் தேவ ரிஷி. ஏன்னா ராஜ சப்தமே எதை குறிக்கிறதுனா பிரகாசிக்கிறத குறிக்கிறது. தேவ சப்தமும் பிரகாசத்தை குறிக்கிறது. அதனாலேயே ராஜரிஷியும் தேவ ரிஷியும் எல்லாம் ஒண்ணு, பிரம்ம ரிஷியும் மகரிஷியும் ஒண்ணு. அப்போ விஸ்வாமித்திரர் முதல்ல ராஜரிஷி ஆனார், அதாவது தேவ ரிஷி ஆனார். அந்த விஷயங்களை அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சார், கற்க ஆரம்பிச்சார். அதுக்கப்புறம் அந்த சாதனா பதத்தில் இருக்கார். சாதனைகளை பண்ணி சாத்தியத்தை அடைஞ்ச உடனே, சித்தன் ஆன உடனே, சித்தன் ஆகிறதுன்னா உடனே நம்ம இந்த மேஜிக் பண்றாளே அந்த சித்தன் ஆகிறதுன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. சித்தன் ஆகிறதுனா அடைய வேண்டியது அடையிறதுன்னு அர்த்தம். அந்த அடைய வேண்டியது அடைஞ்சதன் பிறகு இல்ல, அடைய வேண்டியதுங்கிறது ஒண்ணு இல்லை, அது ஆல்ரெடி அடைஞ்சுதான் இருக்கு. அடைஞ்சிருக்குன்னா மலையாளத்துல அடைஞ்சிருக்குன்னு சொன்னா மூடி இருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த அடைஞ்சிருக்கிறது இல்லை, அது அடைஞ்சதாகவே தான் இருக்கு அப்படின்னு நல்லா புரிஞ்சுட்டவனுக்கு பிரம்ம ரிஷின்னு பேரு. அந்த பிரம்மத்திலே லீனமா இருக்கப்பட்டவனுக்கு. அப்போ வேதம் விப்ராளுக்கு இது சப்தம் குறிக்கிறது. என்ன பிரம்மங்கிற சப்தம் விப்ராளுக்கு குறிக்கிறது. பிரம்மங்கிற சப்தம் வேதத்துக்கு சொல்றது. பிரம்மங்கிற சப்தத்தை ஞானத்துக்கு சொல்றது, தபஸுக்கு சொல்றது. அப்படின்னு சொல்றோம். அது புராணாந்திரங்கள்ல பாக்குறத வாஸ்தவமா தேவரிஷிங்கிறத நாரதரத்தான் சொல்லும்படியா இருக்கு. அவர் திவத்துல சஞ்சாரம் பண்றாருங்கிறதுனாலே தேவரிஷி, பிரகாசத்திலேயே சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நாரதரை சொல்றத ஏன் நாரதரை பிரம்ம ரிஷின்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறோம் தான். அவர் வாஸ்தவமா பிரம்ம ரிஷி தான். பிரம்ம ரிஷி தான். ஒன்னாம் அவர் பிரம்மா கிட்டே இருந்து வந்தவர். அதனால பிரம்ம ரிஷியான்னு கேட்டா அப்படி இல்லை, அவர் அடைஞ்சவர் தான். பாகவதத்துல நாரதரை பத்தி சொல்றத இப்போ வியாசர் கேட்கிறார், நீங்கள் இப்போ பகவான் அடைஞ்சுட்டீங்களா அதுக்கு கேட்கறத நாரதரை சொல்றார். நான் கூப்பிட வேண்டிய தேவையே இல்லை, அவனே என் முன்னாடி நின்று இருக்கான் அப்படிங்கிறார். நான் கூப்பிடாமலே கூப்பிட்டா மாதிரி சொல்றார். ஆஹூதைவ மே சீக்கிரம் தர்சனம் யாஹி சேதசி. நான் கூப்பிடுறது இல்லை, ஆனா கூப்பிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நானதான் கூப்பிடையோ அப்படின்னு முன்னாடி நின்று இருக்கான் பகவான் அப்படிங்கிறத. நான் கூப்பிடுறது இல்லை, அப்போ அதை கூப்பிடுறதுக்கு நான் இல்லை, நான் இல்லாமல் ஆகி அதுதான் எப்பவுமே பிரகாசிச்சு. அப்ப அது மாத்திரம் தான் பிரகாசிச்சுருக்கு அப்படின்னு சொல்றது அவர் பிரம்ம ரிஷியா தான் இருக்க முடியும். ஆனா அவர் ஏன் தேவரிஷிங்கிற கேட்டகரியில கீழே கொண்டு வரா அப்படின்னா, உலகத்துக்கு அவர் அடைஞ்சதை அவர் கொடுக்கிறாருங்கிறதுனாலே அவரை தேவரிஷின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அந்த அனுபவத்திலே இருக்காமைக்கு எல்லாருக்கும் கொண்டு கொடுக்குறாரு பாருங்க. இந்த நாரம் ஞானம் ததாதீதி நாரதா, நாரம் நரசம்பந்தம் அஜானம் தோ அவகண்டனேன்னு ஒரு தாது இருக்கு. தன்னு ஒரு தாது, தங்கிற சப்தம் இருக்கு இல்லையா, இந்த த சப்தத்துக்கு கண்டனம் பண்றது, இல்லாமாக்குறதுன்னு ஒரு அர்த்தம். அந்த அர்த்தத்துல பார்த்தோம்னா நரசம்பந்தமான அஜானத்தை இல்லாம பண்றாருங்கிறதுனாலே நாரம் அப்படிங்கிற சப்தம் நரஸ்ய எது நாரம், நரனுடையது எதுவோ அதுக்கு நாரம்னு பேர். அது அஜானம். மனுஷனுக்கு உண்டுள்ளது எதுன்னு கேட்டா அஜானம் தான். அப்போ அதனாலதான் சொல்றது அஜானிகள் எல்லாமே மனுஷன் சொல்றது. ஞானம் இல்லாதவன் மனுஷனுக்கு சமம், தர்மம் இல்லாதவன பசுக்களுக்கு சமமா சொல்றது சாஸ்திரம். தர்மம் இல்லாதவன, விவேகம் இல்லாதவன், தர்மம்ங்கிறது அங்க விவேகம்னு எடுத்துக்கணும். விவேகம் இல்லாதவன பசுக்களுக்கு சமமாகவும், ஞானம் இல்லாதவன மனுஷனுக்கு சமமாகவும் சொல்றது. அந்த இடத்துலதான் அஜ்ஞானிகள் எல்லாத்தையுமே பாகவதத்துல சொல்றத குந்தி தேவி சொன்னா, ஸ்திரீகள் சொன்னா.
ஸ்திரீகள்னு சொல்றா இல்லையா? கதம் பசியமிகி ஸ்திரியா யதா பரமஹம்சானாம் ரிஷீணாம் அமலாத்மனாம் பக்தியோக விதானார்த்தம் கதம் பசியமிகி ஸ்திரியா. எல்லாருமே பக்தியாலையும் யோகத்தாலையும் ஞானத்தாலையும் ஒன்ன தெரிஞ்சுக்கப்பட்டவா, ஒன்ன தெரிஞ்சுட்டு இருக்கா. இந்த அஜ்ஞானிகளான ஸ்திரீகள் எப்படி தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு கேட்கறத ஒரு நாளைக்கு நான் சொன்னேன். ஸ்திரீகளை அஜ்ஞானிகள்னு சொல்றது இல்லை, அஜ்ஞானிகள் எல்லாரையுமே ஸ்திரீகள்னு சொல்றதுன்னு சொன்னேன். அது வித்தியாசம் இருக்கு. அப்போ பர்தஹரி சொல்றார் தர்மேண ஹீனாஹா பசுபி சமானாஹா அப்படின்னா. அதாவது ஆஹார நித்ராபய மைத்துனஞ்ச சமானமேதே பசுபிர்மரான. இவாளுக்கு ரெண்டு பேருக்குள்ள என்ன வித்தியாசம் இருக்கு? ஆகாரம், நித்ரை, பயம், மைத்துனம், இது ரெண்டுமே மனுஷனுக்கும் பசுக்களுக்கும் சமமா இருக்கு. சாப்பிடுறது, பசுக்களும் சாப்பிடுறது, மனுஷனும் சாப்பிடுறான். பசுக்களும் தூங்குறது, மனுஷனும் தூங்குறான். பசுக்கள்னா நாட் கவுஸ். பசுங்கிற சப்தம் மிருகங்களை குறிக்கிறது. மிருகங்களும் தூங்குறது, மனுஷனும் தூங்குறான். மிருகங்களும் சாப்பிடுறது, மனுஷனும் சாப்பிடுறான். மிருகங்களும் பிரஜோத்பத்தி பண்றது, தலைமுறைகளை உருவாக்குறது, மனுஷனும் பிரஜோத்பத்தி பண்றான். மிருகங்களும் பயப்படுறது, மனுஷனும் பயப்படுறான். அப்ப இதால ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் நார்மலா ஒரு மனுஷனுடைய ஜீவிதம் என்ன நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 தானே இருக்கு. நார்மல் மனுஷனுடைய ஜீவிதம் நம்ம பார்த்தா எல்லாருமே குழந்தைகளை பிரசவிக்கிறத என்ன நினைச்சுப்பா, இந்த குழந்தை படிக்கணும், படிச்சு ஜோலி பார்க்கணும், ஜோலி பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், கல்யாணம் பண்ணி குழந்தைய பத்துக்கணும், தீர்ந்தது. இதுக்கு அடுத்த லெவல்ங்கிறது யோசிக்கிறது இல்லை இல்லையா? இந்த யோசிக்கிறதுக்கு தான் விவேகம்னு பேரு. விவேகம் தான் இதுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல அந்தரம், டிஃபரன்ஸா இருக்கு. அந்த விவேகம் இல்லாதவன், தர்மம் இல்லாதவன் பசுபி சமானா, தர்மேண ஹீனா பசுபி சமானா அப்படி சொல்றது. அப்போ பிரம்மரிஷிங்கிற ஒரு ஸ்திதி, அந்த பிரம்மங்கிறத வேதத்தினுடைய தாத்பரியம் இதிகாச புராணங்களால தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு வேதமே சொல்றது. அந்த வால்மீகி பகவான் என்ன ஒரு விஷன் பாருங்கோ. வால்மீகியினுடைய அந்த ராமாயணத்தை பண்ணிருக்கப்பட்ட அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கே, அன்இமேஜினபிள். சீரியஸா சொல்றேன். அத நம்மளால உத்பிரேட்ச கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு வால்மீகி அது அந்த வால்மீகியினுடைய கிரேஸ் இருந்துதான் நமக்கு கிடைக்கிறது. இப்ப நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிற இந்த கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு 81 நாள் ஆயிருக்கு. இந்த 81 நாள்ல நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் எங்கேயாவது புரிஞ்சிருக்கிறது உண்டானா, கொஞ்சம் வித்தியாசமா புரிகிறது உண்டுன்னா அது அந்த வால்மீகியினுடைய கிரேஸ் தான், பகவானுடைய கிருபை தான். ஏன்னா இது நம்ம ஒன்னும் சொல்றேன், சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் சாமான்யமா இருக்க மாட்டேங்கிறது. பலதுமே நான் யோசிக்காததே எனக்கு இங்கேருந்து அப்போ சொல்ற மாதிரி அங்கேருந்து வரா மாதிரி தான் இருக்குங்கிறத, பல யோசிக்காத விஷயங்கள் அப்படியே வருதுன்னா அப்போ அமானுஷிகமா தான் இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் அந்த அமானுஷிகமா நடந்துட்டு இருக்கிறத நீங்க கொஞ்சம் பேர் சாட்சியா பார்த்துட்டு இருக்கு. அதுக்கு உங்களுக்கு கலந்துக்கிறதுக்கு வாஸ்தவமா நானுமே இங்க கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன்னு நான் பல வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். நான் சொல்றது இல்லை, நானுமே கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன்னு சொல்றத கொஞ்சம் ஏதோ பகவான் நம்ம மேல கடாட்சம் பண்ணிருக்காங்கிறதுனால இது கிடைக்கிறது. ஏன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு காவியம் அப்படிங்கிறத, இப்ப சுந்தரகாண்டத்தை ஆரம்பிக்கிறத, சுந்தரகாண்டம் எதுக்கு அப்படின்னா ஹனுமான பல ரீதியில வியாக்கியானம் பண்ணுவா. ஹனுமான சொல்றத இப்ப இப்படி ஒரு ஒரு அரசியல்வாதி இப்படி இருந்தானா, இல்லாட்டினா இப்ப ராமாயணத்திலேயே இருக்கப்பட்ட பல விஷயங்களை சாதாரண காமன் பிளாட்ஃபார்முக்கு கொண்டு வரத்துக்கு ശ്രമിக்கிறது உண்டு. அதாவது இப்போ அயோத்தியா காண்டத்துல 100வது சர்க்கம் அப்படின்னு ஒரு 100வது சர்க்கம் இருக்கு. அயோத்தியா காண்டம் 100வது சர்க்கம். அந்த சர்க்கத்துக்கே கச்சித் சர்க்கம் அப்படின்னு பேரு. அந்த கச்சித் சர்க்கத்தை ஒரு பொலிட்டீஷியன் இதை படிச்சானா நாட்டை நன்னா நடத்தலாம் இப்படின்னு அதை ஆக்சுவலா சொல்றது உண்டு. ஆனா என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் நான் சொல்லி விடுறேன், அது கூட ராமாயணத்தை தர குறைச்சு பேசுறது. ஏன்னா ஒரு இந்த இப்பேற்பட்ட ஒரு இதிகாசத்தை வச்சுண்டு ஒரு பொலிட்டிஷியனுக்கு உண்டான பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய தேவை வால்மீகிக்கு இல்லை. பொலிட்டிஷியன்ஸுக்கு பொலிட்டிக்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு தான் பஞ்சதந்திரமோ ஹிதோபதேசமோ இத்தியாதி கிரந்தங்கள் இருக்கே. பஞ்சதந்திரம்ங்கிறத விஷ்ணு சித்தரா பேர் என்ன, விஷ்ணு பட்டரா இன்னொன்னு
பஞ்சதந்திரத்தினுடைய கர்த்தா. அவர் பண்ணினது வந்து ராஜ்ய காரியத்தை நன்னா நடக்கிறதுக்கு. அதே மாதிரி பர்தஹரி வந்து அர்த்த சதகம் அப்படின்னு பண்ணியிருக்கார். அர்த்த சதகம் தானே? ஆமா, அர்த்த சதகம் பண்ணியிருக்கார். அதெல்லாம் போருமே. அவர் ராமாயணத்தை வச்சுண்டு உலகியல் விஷயத்துல அந்த ராமாயணத்தை கொண்டு இறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ராமாயணங்கிறது உயர்ந்த இடத்துல இருக்கு. அப்போ ஹனுமான் அப்படின்னு சொல்றத ஒரு சாதாரண ஒரு 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 என்ன சொல்ல, ஒரு பொலிட்டீஷியன் இல்லாட்டினா ஒரு தூதன் இப்படி எல்லாம் நடந்துட்டா அந்த தூதனால அந்த ராஜ்யத்துக்கோ அந்த நாயகனுக்கோ நல்லது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஹனுமானுடையவோ வால்மீகியினுடையோ பெருமையை நம்ம வந்து கீழே இறக்கப்படாது. நிறைய கமெண்ட்ரிஸ் இருக்கு இல்லையா ராமாயணத்துக்கு. நிறைய கமெண்ட்ரிஸ்ல இது மாதிரி போடுற வழக்கம் இருக்கு. பட் அந்த கமெண்ட்ரிஸுக்குள்ள இப்படி போட்டுக்கால சொல்லிட்டு அந்த கமெண்ட்ரிஸ் பண்ணினவாளை நம்ம குற்றம் சொல்றது இல்லை. என்ன, எல்லாருமே மகான்கள். எல்லாருமே மகான்கள். அவளும் அவ்வளவு பெரிய ஞானத்துல தான் அந்த கமெண்ட்ரிஸ் பண்ணிருக்கா. பாஷ்யம் ராமாயணத்துக்கு வியாக்கியானங்கள் பண்ணிருக்கா. அப்படிங்கிறத அது அந்த கமெண்டர்ஸ் குற்றம் குறை சொல்லப்படாது. இருந்தாலும் ஒரு தாபம் இருக்கிறதுனால சொல்றேன். ஒரு பெரிய விஷயத்தை தாழ்த்தி கொண்டு வந்துட்டு அதனுடைய பெருமையை குறைச்சிடப்படாது. ஒரு காலம் குறைச்சிடப்படாது. ஒரு ஆம்படன் பொண்டாட்டி எப்படி இருக்கணும், ஒரு அண்ணா தம்பி எப்படி இருக்கணும், ஒரு குரு சிஷ்யன் எப்படி இருக்கணும், இதுக்காகத்தான் ராமாயணம் வந்திருக்கு அப்படின்னு அந்த ராமாயணத்தினுடைய ஆள் பொருவடன்ஸை நம்ம வந்து லிமிட் பண்ணிடப்படாது. இதுக்காகத்தான் ராமாயணம் வந்திருக்குன்னு சொல்லி கட்டிடப்படாது. ஏன்னா இப்ப நம்ம வந்து இதை பார்த்தோம்னா பரதன் எப்படி, தம்பி எப்படி இருக்கார் அது மாதிரி இருக்கணும். இல்லாட்டினா ஒரு பக்தன் எப்படி இருக்கணும்னு ஹனுமானை பார்த்து சொல்லலாம். ஆனா அதுலயே ஸ்டிக் ஆன் ஆயிடப்படாது. இதுக்குத்தான் ராமாயணம் வந்திருக்கு, குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு தான் ராமாயணம் வந்திருக்குன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அது அப்பேற்பட்ட கிரந்தத்தினுடைய பெருமையை ரொம்ப தடை குறைச்சு பாக்குற மாதிரி. ஏன்னா இது வந்து ஓரோரோ வார்த்தையும் உயர்ந்த தளத்துல மனுஷன் வந்து சொல்றேன். இப்படி வச்சுங்களேன், ஓரோரோ வார்த்தையும் ராமாயணத்துல எதுக்கு வந்திருக்குன்னா, ராமன் மடியில சீதையை உட்கார்ந்து இருக்கா இல்லையா, ராமன் பக்கத்துல ஆஞ்சநேயர் கீழே ஆஞ்சநேயர் உட்கார்ந்து இருக்காரு இல்லையா, அந்த ஆஞ்சநேயர் பக்கத்துல நம்மளை கொண்டு உட்காந்துறதுக்காக வந்திருக்கு. அப்படியாக ராமாயணம் இருக்கு. அல்லாம அது வந்து ஒரு குடும்பத்தை நயிக்கிறதுக்கு தான் ஒரு ராமாயணம் தான். அதுக்கு ராமாயணத்தினுடைய தேவையில்லை. அதுக்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு வண்டர்ஃபுல் சரித்திரத்தினுடைய தேவையில்லை. அதுவும் வண்டர்ஃபுல் சரித்திரத்தை which has been done in unimaginable way. அதை எப்படி பண்ணி வச்சிருக்கார் வால்மீகி அப்படின்னு பார்த்தா வியப்பா இருக்கு. ஏன்னா நீங்க இப்போ நான் அடிக்கடி சொல்றது ஒன்றும், இந்த கெலோஸ்கோப் அப்படின்னு ஒரு உபகரணம் உண்டு. குழந்தைகள் எல்லாம் திருவிழாக்கு போறத வாங்கி அதுக்குள்ள 4-5 முத்து இருக்கும். அதுல ஒரு 4 கண்ணாடி வச்சிருப்பா. ஒரு குழல் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அந்த குழல் எப்படி வச்சு இப்படி பார்த்து முத்து இருக்குமா, திருப்பறத்தை ஆஹா அழகா இருக்கு அப்படிங்க வந்த குழந்தை. அதே ஒரு வாட்டி கூட திரும்பி பாருங்க, இப்படி திரும்பி பார்க்கறது முன்னாடி பார்த்ததை விட இப்ப அழகா இருக்கு அப்படின்னு தோணும். அப்போ புதுசா அந்த பாவங்கள் கிளம்ப அது பக்தியினுடைய உயர்ந்த தலத்துக்கும் ஞானத்தினுடைய உயர்ந்த தலத்துக்கும் தான் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் நம்மளை கொண்டு விடும்படியா இருக்கு. இதுதான் பாகவத ஆச்சரியமா சொல்லித்து, ததேவ ரம்யம் ருஷிரம் நவம் ததேவ சஸ்வத் மனசோன் மகோத்சவம். இதுதான் ரம்யம், இதுதான் ருச்சிரம் அப்படின்னு சொன்னா நல்ல டேஸ்ட்ஃபுல்லா இருக்கிறது. ததேவ சஸ்வத்துக்கிறதுக்கு சாஸ்வதக்கிறதுக்கும் அர்த்தம் ஒண்ணுதான். சாஸ்வதமானது அது எப்படி இருக்குன்னு, அந்த சாஸ்வதமா இருக்கிறதுங்கிறதுனாலயே மனசுக்கு மகோத்சவமா இருக்கு. பாருங்க, தாத்காலிகமான ஒரு விஷயத்தால மனசுக்கு உற்சவத்தை கொடுத்துட முடியாது. உற்சவம்னா உற்சாகம், ஔத்சுக்கியம் எல்லாம் அந்த வாக்குல இருந்து வந்ததுதான். அப்ப இந்த மனசுக்கு ஆனந்தம் அனுபவிக்கணும். ஆனா சாஸ்வத விஷயத்தால தாத்காலிகமான ஒரு விஷயத்தால மனசு ஆனந்தப்படாது. மனசு ஆனந்தப்படமான உயர்ந்த விஷயம், அதுவும் சாஸ்வதமான விஷயம், அதுவும் எப்பேற்பட்ட ஆனந்தம் சொல்றா இங்க, மகோத்சவம்னு சொல்றா. மகத்தான ஒரு உற்சவம் அப்படிங்கிறத அந்த இதிகாச புராணங்களுடைய லட்சியமே நம்மள உயர்ந்த தளத்துக்கு கொண்டு போறது தானே ஒழிய திருப்பி இந்த குடும்பத்துல போட்டு அகப்படுத்துறதுக்கு இல்லை. ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையை வாழறதுக்கு இதிகாச புராணத்தை படிச்சுதான் குடும்ப வாழ்க்கையை வாழணுமா என்ன? கைடன்ஸ் தான் வேணும் இல்லையா? அந்த கைடன்ஸ் வேணுங்கிறது எங்க தெரியுமா இருக்கு? அனுபஷ்யதா பூர்வே. கூட்டு குடும்பத்துல அந்த கைடன்ஸ் தானா வந்துட்டு இருந்தது இல்லையா? அது இல்லை.
அது இல்லாம ஆனதுனாலயே இன்னைக்கு புதுசா அது இல்ல வர சொல்றேன். இந்த கூட்டு குடும்பத்துல தானாவே குழந்தைய எப்படி பாத்துக்கணும், குழந்தைய எப்படி குளிப்பாட்டணும், ஒரு குழந்தைய எப்படி வழி நடத்தணும், எல்லாம் நான் தான் சொல்லிட்டு தந்துட்டு இருந்தேன். அந்த எப்போ இந்த கூட்டு குடும்பம் போயிடுத்தோ இப்ப புதிய ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு தெரியுமோ, பேரண்ட் கோச்சிங். அம்மா பேரண்டிங் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் வந்திருக்கு. அப்படின்னு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? அப்பா அம்மையா எப்படி இருக்கணும்னு அர்த்தம். இது அதனுடைய அந்த கிரேட் அங்க போறது பிரச்சனை. அதுதான் நான் திருப்பியும் சொல்றேன், குடும்ப வாழ்க்கைக்கு மாத்திரம் அல்ல ராமாயணம் தான் நான் போல இருந்து சொல்லிட்டேன். அதுக்கு இது மாத்திரம் வச்சு அதை கட்டி நிறுத்திடப்படாது இல்லையா, உயர்ந்து உயர்ந்து போகணும். அப்போ இந்த பேரண்ட் கோச்சிங் எல்லாம் இருக்கு, அதுக்கு கிளாஸ் எல்லாம் இருக்கு. டெய்லி காலம்புற சாயங்காலம் எல்லாம் அப்பா அம்மையா எப்படி இருக்கிறது, நீங்கள் குழந்தைய எப்படி வளர்க்கணும், இதுக்கெல்லாம் சொல்லித்தரத்துக்கு இதுதான் மாமியார் பண்ணிட்டு இருந்தா. குழந்தைய குளிப்பாட்டுறதுக்கு மாமியார் காலில் போட்டு முதல்ல 2 தான் காலப்புற குளிப்பாட்டி காட்டி தருவார். 3ஆவது நாள்ல இருந்து பொண்ணுகிட்ட குழந்தைக்கு மாட்டு கொண்டு கொடுத்து குளிப்பாட்டுவார். அது போயிடுதே. நானுமே எதுக்கு இப்ப இந்த குடும்பத்துக்குள்ள வரேன்னு எனக்கு தெரியல. அது நமக்கு அதுக்குள்ள மேல போயிடுவோம். இது தேவையில்லாத பேச்சு. ஆனா என்ன எம்பிட்டு சொல்லி இது நடத்தா ஒழுங்கா போறதும் இல்லை. பாச்சா லம்படம் விகாரோ தாமதேயம், அது வெறும் பேச்சு வீண் பேச்சா போயிடும், வம்பா போயிடும். வேண்டாம், ராமன் கிட்ட போவோம். அப்போ ஹனுமான்கிற அந்த உயர்ந்த குரு ஹனுமான். அதுவும் எப்பேற்பட்ட குருன்னா பரம புத்தி தத்துவத்தை காட்டக்கூடிய குரு. அந்த புத்தி தத்துவத்தை காட்டக்கூடிய குரு எங்க போறார் பார்த்தா, லங்கை அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சாம்சாரிகமான லோகத்துக்கு போறார். லங்கைய சம்சாரம்னு சொல்றது ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு. அந்த லங்கைக்குள்ள ஹனுமான் போய் யாருக்காக போனார் அப்படின்னா, சீதாயாக பதம் அன்வேஷ்டும், சீதையினுடைய வழியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு போனார். ஆனா ராவணனுக்காக போனார். சீதையினுடைய வழி, சீதையினுடைய பதம் அப்படிங்கிறதையே சீதையினுடைய சப்தம், சீதையினுடைய பதம் அப்படின்னா பக்தின்னு நம்ம சீதையை பார்த்துட்டு இருக்கோம். சீதைன்னா பக்தின்னு சொல்றது. அந்த உயர்ந்த பக்திய கண்டுபிடிச்சு ராவணனுக்கு உபதேசிக்க போறார். ஏன்னா ராவணனை ராமாயணத்திலேயே சொல்றார், ராமச்சந்திர சுவாமி பிரபுவே சொல்றார், ராவணன் யாரு என்ன எப்படிங்கிற, எதுக்காக ராவணன் சீதையை அபகரிச்சுட்டு போனான் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகா சொன்னார். 2 தான் முன்னாடி நம்மளும் பார்த்தோம். ஜஹார ஆத்ம விநாசாய, தன்னையே இல்லாம படுத்திக்கிறதுக்காக ராவணன் சீதையை கொண்டு போனான். இது விட ஒரு பியூட்டிஃபுல் காரணம் இல்லவே இல்லை சீதையை கொண்டு போனதுக்கு. அவனுக்கு ஆசை இல்லை, அவனுக்கு ஒண்ணுமில்லை. அவன் எதுக்காக சீதையை தூக்கிட்டு போயிருக்கான்னா, அவனுடைய முமுட்சுத்துவத்தை காட்டுறதுக்கு சீதையை தூக்கிட்டு போயிருக்கான். ராவணன் எந்த அளவுக்கு முமுக்ஷு அப்படின்னா, இந்த ஆத்ம விநாசாயங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, ஈகோ இல்லாம ஆகிறதுக்காக சீதையை கொண்டு போயிருக்கான். ஈகோ என்கிறது நீங்கிறதுக்குன்னு சீதையை தூக்கிட்டு போன அந்த ராவணனுக்கு he doesn't know how to handle. அந்த ஹேண்டில் பண்றதுக்கு தான் அதை அனுபவிக்கிற அந்த பக்திய, அந்த ஞானத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு குரு தேவை. அந்த குருவாக ஹனுமான் இருக்கார். அந்த குருவான ஹனுமான் நேரா போய் ராவணன் கிட்ட சொல்றார், எப்படி சீதை யாரு என்ன ஏது எப்படிங்கிறது. அது மாத்திரம் இல்லை, ராமனுடைய பரபிரம்ம தத்துவத்தையும் ஹனுமான் தான் சொல்றார். அதனாலேயே இந்த சுந்தர காண்டம் இருக்கே, இது உபதேச தரிசனம். நம்ம ஆரம்பத்திலேருந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ஓரோரோ தரிசனம் அப்படின்னு. பாலகாண்டத்தை கர்ம தரிசனம் அப்படின்னு சொன்னேன். கர்ம தரிசனம் அப்படின்னா கர்ம யோக தரிசனம்னு வச்சுங்க. அதுல கர்மயோகம் பண்ண பகவான் அடையறதுக்கு உண்டான வழி திறக்கிறது தான் கர்மயோக தரிசனமான பாலகாண்டம். அது எப்படி தெரியறதுன்னா, 2-3 இன்சிடென்ட்ஸ் சொல்றேன் பாலகாண்டத்துல. முதல்ல தசரத மகாராஜாவே யாகம் பண்றார், ராமன் வரார், கர்மம். 2வது பார்த்தேன்னா, விஸ்வாமித்திரர் யாகம் பண்றதுக்கு அப்படின்னு ராமலட்சுமணர் அழைச்சிட்டு வரார், கர்மம். 3வது ஜனக மகாராஜா யாகம் பண்றார், அந்த யாகசாலைக்குள்ளதான் ராமர் வரார், கர்மம். அயோத்தியா காண்டம் என்கிறது
கர்மமே பண்ணிட்டே இருந்தா போராது இல்லையா? ஏன்னா கர்மம் பண்றதனுடைய பிரயோஜனம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, கர்மம் பண்றதனுடைய பிரயோஜனம் கர்மத்திலிருந்து விட்டு நிற்கிறதுக்கு. எந்த கர்மமும் நம்ம ஏன் பண்றோம்னா, கர்மத்தை இனிமே பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு தான் கர்மா பண்றோம். அது கண்டினியூஸா பண்ண 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 அந்த பலன் மேல, கர்மத்தினுடைய பலன் மேல ஆசை அற்று போயிடும். ஏன் எப்படி அற்று போகும் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த பலன் எல்லாமே தாத்காலிகம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு, தாத்காலிகமான இடத்துல சுகம் இல்லை அப்படிங்கிறத உணர்ந்து, நால்பே சுகமஸ்தி அப்படின்னு உபநிஷத் சொல்றது. கர்மத்திலேருந்து என்னதான் பலன் கிடைச்சாலும் எல்லாமே அல்ப பலனா இருக்கு. மகத்தான பலத்தை கர்மத்தால கொடுத்துட முடியாது அப்படிங்கறத நல்லா புரிஞ்சுண்டு, யோவை சபூமா, எது பெருசா இருக்கோ அதுக்கு பின்னாடி போகும்போது இந்த அல்பத்தை தள்ளி விட்டுடுறது. அப்ப இந்த அல்ப பலனா இருக்கப்பட்ட இந்த கர்மாவை தள்ளி விட்டு, அந்த கர்ம பலன்ல முதல்ல ஆசை இல்லாம ஆகும். சந்நியாசம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கேன்? சந்நியாசம் அப்படிங்கிறதுக்கு வாஸ்தவமான அர்த்தம் கர்மத்தை விடுறது இல்லை, கர்மத்தினுடைய பலன் மேல் இருக்கப்பட்ட ஆசையை விடுறது சந்நியாசம். அதுதான் சந்நியாசம். அது பகவத்கீதையில சூப்பரா சொன்னார் 5வது அத்தியாயத்துல. சந்நியாச யோகா, கர்ம சந்நியாச யோகா இல்ல, கர்ம பல சந்நியாச யோகா. கர்மத்தினுடைய பலனை தள்ளி நீக்கி வச்சுட்டு மா பலேஷு கதாச்சன. ஏன் நீ பலத்தையே ஆசைப்பட்டு கர்மாவை பண்ணினேன்னா என்ன ஆயிடும் உனக்குன்னா, நீ கர்ம பவுண்ட் ஆயிடுவாய், கர்மத்துக்குள்ள கட்டுப்பட்டுடுவாய். அப்ப கர்மத்தினுடைய பலனை ஆசைப்பட நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு கர்மாவை பண்றோமோ அந்த பலன் கிடைக்க போறது இல்லை. ஆத்துல சாம்பார் வைக்கிறதுல இருந்தே ஒரு நாளைக்கு ஏந்திருந்து இன்னைக்கு சூப்பரா சாம்பார் வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுப்போம். மாமாக்கு கொஞ்சம் பரிமாறத்தை என்ன சாம்பார் புளியே கரைச்சி விடலை அப்படின்றோம். சோ அதுல கூட நான் இவ்வளவு ஏன் நான் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி சொல்றேன்னா, அந்த அந்த சின்ன ஒரு விஷயத்துல கூட நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணப்பட்ட பலன் நமக்கு கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. அப்ப எதுலையுமே இதுதான், இந்த ஃபார்முலாவை எல்லாத்துலயும் அப்ளை பண்ணலாம். எங்கேயும் பகவானை தவிர்த்து மற்ற எங்கேயும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணின பலன் கிடைக்காது, கிரேடு கம்மியா தான் கிடைக்கும். எங்க 100 ரூபா ஆசைப்படுங்கோ, 80 ரூபா தான் கிடைக்கும். பிராரப்தம் அனுசரிச்சு சிலப்போ 80 கிடைக்கலாம், சிலப்போ 50 கிடைக்கலாம், 100 கிடைச்சிடாது. அதனால இதெல்லாம் தாத்காலிகம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு அதுல ஒரு கர்மத்தில ஒரு வைராக்கியம் வரும். அந்த வைராக்கியத்தை காட்டக்கூடிய தரிசனம் அயோத்தியா காண்டம். அந்த வைராக்கியம் வரத்தை தியாகம் பண்றாங்க. அதனாலே அயோத்தியா காண்டம்ங்கிறது தியாகத்தை குறிக்கிறது. ராஜ்யத்தை தியாகம் பண்றார், பரதன் ராஜ்யத்தை தியாகம் பண்றார், தசரதன் தேக தியாகம் பண்றார், அயோத்தியா ஜனங்கள் பூரா சுகத்தை தியாகம் பண்றார். இப்படி தியாகம் தியாகம் தியாகம்னு இந்த தியாகத்தாலதான் அனல்பமான அந்த அமிர்தம் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுண்டு அதை தியாகம் பண்ணக்கூடிய இடம் தியாக தரிசனம் அயோத்தியா காண்டம். இதுக்கு உபனிஷத்துல உள்ளதுதான் பிரமாணம். உபனிஷத் சொல்றது பரீட்ச லோகான் கர்மஜிதான் பிராமணோ நிர்வேதமாயான் நாஸ்தியகத கிருதேன சமித்பாணிஹி ச குருமேவ அபிகச்சேத் ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் அப்படின்னு சொல்ற. ஒரு ஸ்ரோத்ரியனான ஒரு பிரம்மனிஷ்டனான ஒரு குருவை தேடி போகிறார். அப்ப அந்த வைராக்கியம் வந்துருதுனாலேயே மோட்சம் தானா வந்துருது. பாருங்கோ, வைராக்கியம் வைராக்கியத்துக்கும் மோட்சத்துக்கும் ரொம்ப தூரம் இல்லை. ஆக்சுவலி வைராக்கியம்னா விராகஸ்திதி, இஷ்டம் அனிஷ்டத்தை இல்லாம பண்ணக்கூடிய ஸ்திதி தான் வைராக்கியம். அப்படிங்கிறத அவனை, அந்த வைராக்கியம் உள்ளவனை பார்த்தாலே கிட்டத்தட்ட ஆசை வெறுப்பு எல்லாம் இல்லாம இருக்கான் இல்லையா, அவனை பார்க்கறதே ஒரு முக்தன மாதிரி தான் இருக்கும். பெரும்பாலும் வைராகிகளை பார்த்தாலே நமக்கு ஞானிகளை தான் தோணும். ஏன்னா நமக்கு வைராக்கியம்னாலே என்னன்னு தெரியாத ஸ்திதிக்கு நம்மளை விட ஒரு ஹையர் லெவல் இருக்கிறத பார்க்கறது அவனை பெரிய ஞானியா தான் தோணும். அப்போ அந்த வைராக்கியத்துக்கு அப்புறம் உள்ள தரிசனம் மோட்ச தரிசனம். அந்த மோட்ச தரிசனமா இருக்கு ஆரண்ய காண்டம் பூரா. ஆரண்ய காண்டத்துல ஆரம்பிச்ச இடத்துல இருந்து கடைசி வரைக்கும் சரபங்கர் மோட்சத்திலேருந்து சபரி மோட்சம் வரைக்கும் முக்திய கொடுத்துண்டும் கொடுத்துண்டும் போயிட்டு இருக்கார் ராமர். அவ ஆரண்ய காண்டம் மோட்ச தரிசனம். மேலும் ஆரண்யம் அப்படிங்கிற அந்த சப்தத்துக்கே எங்க அரண்யஸ்ய எது ஆரண்யம், அரண்யம் அப்படிங்கிறத
வேத பாகத்துல வரப்பட்ட அரண்ய பாகம். அங்கதான் பிரம்மத்தை பத்தி சொல்றது, முக்தியை பத்தி சொல்றதுங்கிறத உபனிஷத்து எல்லாம் ஆரண்யத்துல தான் வருது. அந்த ஆரண்யத்துல மோட்சத்தை எல்லாமே வேற எதுவும் காட்ட முடியாது. அதனால மோட்ச தரிசனம் ஆரண்ய காண்டம். பக்தி சித்தாந்தத்துல வந்தோமானா மோட்சத்தை கூட தர குறைச்சலா தான் சொல்லுவா பக்தியை கம்பேர் பண்றது. பக்திய பஞ்சமி புருஷார்த்தம்னு சொல்றது. அதனால மோட்சம் கூட கிடைச்சா கூட கிடைச்சிடும், ஆனா பக்தி கிடைக்காது. வாஸ்தவம் அது. இது நான் சொல்லலை, பிரம்மா சொல்றேன் பாகவதத்துல. தத்தேனுகம்பாசு சமீட்சமானோ புஞ்சானே வாசுகிருதம் விபாகம் முக்தி பதே சுதாய பாக். மோட்சம் எங்க போறது கிருஷ்ணா? என் கையில தான் வச்சுட்டு இருக்கேன் நான். ஆனா பக்தி இல்லாட்டினா அந்த பக்திங்கிறது தான் எங்க தத்தே அனுகம்பாசு சமீட்சமானோங்கிறார். உன்னுடைய அனுகம்பை தான் எங்களுக்கு வேண்டி இருக்கு. அந்த அனுகம்பை, பகவானுடைய அனுகம்பை, பகவானுடைய கருணை பக்தன் கிட்ட ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறத பக்திங்கிற பேர்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். பகவான் கிட்ட இருக்கிறது அதுக்கு கருணைன்னு பேரு. ஒரு பொருள் இது வச்சுங்கோ, இது பகவான் கிட்ட இருக்க வச்சுங்கோ, இதுக்கு கருணைன்னு பேரு. இதே பகவான் பக்தன் கிட்ட கொடுத்துட்டானா அதுக்கு பேரு பக்தின்னு ஆயிடும், பேர் மாறிடும். ஆனா ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். இது ரொம்ப நுணுக்கமான ஒரு விஷயம். நீங்க உட்கார்ந்து யோசிச்சதான் புரியும், கவனிச்சதான் புரியும். பகவான் கையில் இருக்கப்பட்ட கருணை பக்தன் கிட்ட வரது, அதுக்கு பேரு பக்தி. பக்தன் கிட்ட இருக்கப்பட்ட பக்தி பகவான் கிட்ட போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேரு கருணா. அப்போ அந்த பக்தி தரிசனமா இருக்கு கிஷ்கிந்தா காண்டம் பூரா. ரெண்டு விதமா பக்தால பார்க்கலாம், ரெண்டு விதமான பக்தா. பிரதானமா சொல்ல போனா 3 விதமான பக்தாள். ஒண்ணு பார்த்த உடனே புரிஞ்சுண்ட ஆஞ்சநேயன் அப்படிங்கிற அந்த திருட பக்தன். 2 பார்த்து முதல்ல கொஞ்சம் பயப்பட்டான். அதுல அந்த பயப்படுறதுங்கிறது ஒரு கொஞ்சம் ராஷனல் திங்கிங் வச்சுட்டான் அப்படின்னு இருக்கப்பட்ட அந்த விவேகியான ஒரு சுக்ரீவன் ஒரு பக்தனும், அந்த ராஷனல் திங்கிங் கூட இல்லாமக்கு அவிவேகியான ஒரு பக்தனான வாலியம். இப்படி 2 பக்தால பார்க்கலாம், 3 பக்தால பார்க்கலாம் கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல. அப்போ பக்தி வரைக்கும் வந்துடுத்தா, இதுக்கு மேல இன்னி என்ன இருக்கு பார்த்தா இருக்கு. அங்கதான் உபதேசம் பக்தி இருக்கு. அந்த பக்தி எப்படி பண்ணும் தெரியலையே. తెలియలేదు రామా భక్తి మార్గమును, తెలియలేదు ராமா. பக்தி மார்க்கம் தெரியலையே ராமா அப்படின்னு தியாகராஜர். பக்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு, பக்திக்கு ஒரு வழின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? அப்போ வழி இருக்குன்னா வழி காட்டுறதுக்கு ஒருத்தன் வேணும் இல்லையா? அந்த வழிகாட்டிக்குத்தான் தேசிகன்னு சொல்றோம். திசதீதி தேசிகா, வழிகாட்டுறவன்கிறதுனாலேயே தேசிகன்னு பேருங்கிறத அந்த தேசிகனால கொடுக்கக்கூடியது என்னதுன்னா உபதேசம். அந்த உபதேசம் தான் சுந்தரகாண்டம். யாருக்கு என்ன எப்படி எங்க உபதேசம் பண்றாருன்னா, சீதைக்கு ராமனை பத்தி உபதேசம் பண்றார், சீதைக்கு ராம தத்துவத்தை உபதேசம் பண்றார், ராவணனுக்கு ராம பரத்வத்தை உபதேசம் பண்றார், லங்கா பூரா அக்னியை, ஞான அக்னியை மூட்டி அந்த ஞானத்தை எல்லாருக்கும் பிரதானம். ஹனுமான் லங்கா பூரா வாளால நெருப்ப வச்சு எரிச்சார் அப்படி எல்லாம் நினைச்சுக்காதீங்க. அந்த வாளால நெருப்பு வச்சு எரிச்சிருந்தா அப்போ வால் எரிஞ்சிருக்காதா முதல்ல? அப்ப இவர் என்ன பண்ணார்? வாளால நெருப்பு வச்சு எரிச்சாருன்னா இங்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டா, ஞானத்தை பிரதானம் பண்றார். அக்னி எங்க வந்திருக்கோ அங்க ஞானம், எல்லா லங்கால உள்ளவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஞானத்தை பிரதானம் பண்ணி, அது போராதுன்னு ராம நாமத்தையும் பிரதானம் பண்ணிட்டு, ஏன்னா அங்கே ஆரம்பிச்சுட்டார். ஜெயந்தி அதிபலோ ராமஹா லக்ஷ்மணஸ்ச மகாபலஹா ராஜா தேதி சுக்ரீவா ராகவேணா விபாலிதா தாசோகம் கோசலேந்திரஸ்ய ராமஸ்ய அக்லிஷ்டகர்மணா ஹனுமான் சத்து சைன்யானா நிகந்தா பவனாத்மஜா அப்படின்னு, அங்க பாரதாத்மஜா பவனாத்மஜா அப்படின்னு ரொம்ப கோஷமா சொல்றது. தன் ராமன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு தான் வரைக்கும் ஒரு குரு பரம்பராவை போட்டு விடுறார் ஹனுமான். ராமன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு சீதாராம சமாரம்பம் ஆஞ்சநேயாதி மத்தியமாம் அஸ்மத் ஆச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். இது நம்ம குரு பரம்பரா ஸ்லோகம். அப்படி ஒரு குரு பரம்பரையை போட்டு வைக்கிறார் அவர் அங்க லங்கால. அங்க பூரா ஞானமயமாகிறது. என்ன அவளுக்கு எல்லாருக்கும்
இப்ப அடுத்து என்ன நடக்க போறது? இப்போ யுத்த காண்டம் வர போறது. யுத்த காண்டம்ங்கிறதே ராமன் லங்காக்குள்ள பிரவேசிக்கிறது தான் யுத்த காண்டம். அப்ப ராமன் லங்காக்குள்ள பிரவேசிச்சாருன்னா அவிவேகியான வாழைக்கு ஞானம் இல்லாததுனால தானே ராமனை தெரியலை. அதே மாதிரி இந்த லங்கா ஜனங்கள் பூரா ராமனை தெரியாமைக்கு கஷ்டப்பட்டுவிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக லங்கா ஜனங்களுக்கு பூரா ஒரு திவ்யமான ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அதுதான் பகவான் பகவத்கீதையில அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்த ஞானம். திவ்யம் ததாமிதே சக்ஷுன்னு விஸ்வரூபம் இருக்கப்பட்ட கிருஷ்ணன் அர்ஜுனால பார்க்க முடியலை. ஞானத்தை பிரதானம் பண்ணிட்டு உடனே இந்த ஞான பிரதானம்ங்கிறது அங்க ரகசியமா இருக்கு. கண்ணை கொடுத்தாலும் வருது. இந்த கண்ணை கொடுக்கறது தான் நீங்க தீ வைக்கிறது. லங்கா பூரா தீ வைக்கிறது தான் கண்ணை கொடுக்கறது தான். ஏன்னா ஞானத்தை கொடுக்கறது. இந்த ஞானத்தை கொடுக்கறது இல்லாட்டின போனா ராமனை தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா இங்க மறை போட்டு மறைஞ்சிருக்கு. இந்த சர்வ அஜ்ஞான மறையும் தீய நெருப்பை போட்டு எரிச்சு புசுக்கி எல்லார்கிட்ட ராவணனை காணிச்சு கொடுக்கணுங்கிற அந்த வெறி ஹனுமானுக்கு. நான் பார்த்து ராவணன் எல்லாரும் பாருங்கடா, ராட்சசன் எல்லாரும் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லங்காக்குள்ள பிரவேசம் பண்றார் ஹனுமான் அப்படின்னா அப்போ உபதேசம் பண்றார். அது மாத்திரம் இல்லாம திருப்பி ராமன் கிட்ட வந்து சீதையை பத்தி உபதேசம் பண்றார். அதுவும் பண்றார். இது ஒரு குருவால தான் முடியும். ஒரு குருவால தான் இது முடியும். அப்படி ஒரு உத்தம குருவா இருக்கார். அதனால வேதாந்த தேசிகர் சொன்னார், ஹனுமத் சமயன குருனா. இங்க என்ன நடக்கிறது? தர்ப்போதக்ர தசானேந்திரிய மனோ நக்தம் சராதிஷ்டிதே. அகங்காரம் தலைக்கு மேல கொண்டு வச்சிருக்கப்பட்ட ஒரு, அதுவும் ஒரு தலை போற மாட்டேங்கிறது அவனுடைய அகங்காரத்தை தாங்கிறதுக்கு. தலக்கரம்னு சொல்லுவா அகங்காரத்துக்கு, தெரியுமோ? ஹெட் வெயிட்டும்பா. அது கர்வத்துக்கு சாதாரணமா சொல்றது ஹெட் வெயிட்டுன்னு. இது அவனுக்கு ஒரு தலையால அவனுடைய கர்வத்தை தாங்க முடியலைங்கிறதுனால 10 தலை வச்சுட்டு இருக்காரு பூரா கர்வத்தை, அவனுடைய கர்வத்தை தாங்கிறதுக்கு. அவ்வளவு கர்வம். இவ்வளவு கர்வத்துக்கு காரணம் என்னன்னா அவ்வளவு ஈகோ. ராவணன் தான் அகங்கார தத்துவத்தினுடைய பிரதீகம் தான் ராவணன். அந்த என்ன அகங்காரம்னு பார்த்தா தாமசீக அகங்காரம், சாத்விக அகங்காரம் இல்லை. சாத்விக அகங்காரம் தான் அவனை ராட்சசனாக பிக்சரைஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாள் வால்மீகி. அவனை வந்து தேவனாக பிக்சரைஸ் பண்ணிருப்பான் சாத்விக அகங்காரத்துல தான். ராஜசீக அகங்காரம் கூட இல்லை. ராஜசீக அகங்காரம் அப்படின்னா அவனை வந்து வேற உபதேவதைகளா சொல்லிக்கலாம். பக்க தாமசிக்க அகங்காரம்ங்கிறதுனாலேயே சீதை அவனை அந்த தாமசிக அகங்காரத்தை கம்ப்ளீட்டா இல்லாம பண்ணணுங்கிறதுக்காக நடுவுல அத்தியாத்ம ராமாயணத்துல இந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சொன்னோம். அதுக்கு இதுக்கு கனெக்ஷன் வருது பாருங்க. அத்தியாத்ம ராமாயணத்துல ராமன் வந்து வனத்துக்கு அதாவது ராவணன் அபகரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உள்ளதால் ராமன் சீதை கிட்ட பேசிட்டு இருக்கார். சீதை நீ 3 விதமா மாறணும் அப்படின்னு ராமர் சொன்ன. அப்போ முதல்ல வந்து சாத்விக சீதா. ஏன்னா சீதைங்கிறது மூல பிரகிருதி, அது விட்டு வேற இல்லை. ஏன்னா அவளே தன்னுடைய பிறவியை சொல்றத தான் வந்து பிரகிருதியிலேருந்து பிறந்தவள், மண்ணிலேருந்து பிறந்தவள் அப்படிங்கிறது அந்த மூல பிரகிருதி தத்துவம் தான் சீதைன்னா. அப்ப அந்த சீதையை 3 விதமா நம்மளால பார்க்க முடியும். தெய்வீ ஹேஷா குணமயி மம மாயா துரத்தையா அப்படின்னு அந்த 3 விதமான அந்த குணத்தை இங்க பார்க்கலாம். ஒண்ணு வந்து சாத்விக சீதா, இன்னொன்னு வந்து ராஜசீக பிரகிருதி உள்ள சீதா, இன்னொன்னு தாமசீக பிரகிருதி உள்ள சீதா. தேவதை கடன்கள்லயே இந்த 3மே உண்டு. சாத்விக தேவதா, ராஜசீக தேவதா, தாமசிக தேவதா. அப்கோர்ஸ் இவாளோட எல்லாம் பர்பஸ் வெவ்வேறு. ஆனா எல்லா தேவதைகளுடைய பர்பஸுமே அட்டைன்மெண்ட் தான், லிபரேஷன் தான். இப்ப நீங்க தாமசிக தேவதை அப்படின்னு சொல்லலைன்னா சிலவ வந்து தாமசிக புராணம் கூட இருக்குன்னு சொல்றான். அதாவது சில புராணங்கள்ல தாமசிக கேட்டகரியில சேர்க்கிறது, சில புராணத்தை ராஜசிக கேட்டகரியில சேர்க்கிறது, சில புராணத்தை சாத்விக. பாகவத மகா புராணம் எல்லாம் சாத்விக புராணம் அப்படின்னு சொல்றா. அது மாதிரி தேவி பாகவதம் இத்தியாதிகளை வந்து ராஜசிக புராணம் சொல்றா. இன்னும் தாமசிக புராணம்ங்கிற கேட்டகரியில கூட வேற சொல்றது உண்டு. பட் புராணத்துல அப்படி இருக்குன்னா தாமசிகம்ங்கிறத அது வந்து நம்ம வந்து கெட்டதா பார்க்க வேண்டாம். ஏன்னா அது வந்து வேர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற திருஷ்டியில பார்க்க வேண்டாம். தாமசிகங்கிறத நமக்கே அப்பப்போ தாமசிக குணம் எடுத்துக்கிறோமே. இப்ப தூக்கம் வருதுன்னா தாமசிகம் தானே. நான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்க மாட்டோம், நடந்துட்டே இருக்கோம்னா அது ராஜசிகம் தானே. அப்ப நம்ம தூக்கம் வருதுங்கிறதால நம்ம கெட்டவள் ஆயிட்டோமா? இல்லை நடந்துட்டே இருக்கோங்கிறதால நம்ம வந்து ரொம்ப ஆக்டிவ் அப்படி ஒன்றும் இல்லை. ராஜசிகம் தாமசிகம்
சாத்விகம்ங்கிறது எல்லாருக்குள்ள எப்பவுமே இருந்துருக்கு. அப்ப அந்த சீதையுமே அப்படியே இருக்கா. ராஜசிக சீதான்னு, தாமசிக சீதான்னும், சாத்விக சீதான்னும் இருக்கா. அந்த சாத்விக சீதையை ராமன் சொன்னார், நீ என்னுடைய இடது மடியில உட்கார்ந்து இருந்துக்கோ, இடது மடியில இருந்துக்கோ அப்படின்னா. ராஜசீக சீதைய அத்தியாத்ம ராமாயணத்துல எல்லாமே வருது. ராஜசீக சீதைய ராமர் வந்து சொல்ற அக்னிக்குள்ள பிரவேசம் பண்ணிக்கோங்கிறார், அக்னியில. சாத்விக தாமசிக சீதைய அக்கும் ராவணன் தூக்கிட்டு போறான் அப்படிங்கிறது வருது. இதுல அத்தியாத்ம ராமாயணத்துல இன்னொரு விஷயம் விவகாரம் என்ன வருதுன்னு கேட்டா, இந்த ராவணன் இருக்கானே, அத்தியாத்ம ராமாயணத்துல பார்த்தேன்னா மாயா சீதையை கொண்டு போறான் அப்படின்னா. மாயா சீதைங்கிறது தாமசிக சீதையை தான் சொல்றது. ஏன்னா சீத்தைன்னு சொல்லியாச்சால அங்க ஒரு மாயாவுடைய ஒரு எலமெண்ட் இருக்கு. அப்போ அங்க தாமசிக சீத்தைன்னா அங்க அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி கம்பன் சொல்றத ஆசிரமத்தோட தூக்கிட்டு விட்டான் பாரு. சீதையை தூக்கிட்டு போறத ஆசிரமத்தோட தூக்கிட்டு விட்டான். அது கவியினுடைய பாவனை. கம்பனு கவியா பாருங்க, கவியினுடைய பாவனையில பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதுல வந்து உலக நடப்பையும் கூட சொல்றதுக்கு இது வந்திருக்கா. ஏன்னா இப்போ வால்மீகியினுடைய காலத்தில் இருக்கப்பட்ட ஜனங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் அல்ல கீழே கீழே வரக்கூடிய ஜனங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ். இப்போ திடீர்னு கம்பன் ஒரு கவி, வால்மீகி ராமாயணமே படிக்காதவன், கம்ப ராமாயணத்தை நிறைய பேர் அப்படி இருக்கா. வால்மீகி ராமாயணம் சம்ஸ்கிருதம் படிக்க தீராதவன் இருக்கா. அவ கம்ப ராமாயணத்தை படிப்பா. கம்ப ராமாயணத்தை படிக்காத ஓ சீதையை ராவணன் கையை பிடிச்சு தூக்கிட்டு போறான் அப்படின்னு ஸ்பஷ்டமா வால்மீகி சொல்றான். இது அப்படியே கை பிடிச்சு தூக்கிட்டு போறான்னா தமிழ் நம்ம தட்சிண தேசத்தினுடைய எல்லா பாரத தேசத்தினுடைய ஒரு கல்ச்சர்னா பிறர் மனைவியை மனதால் கூட எண்ணாம இருக்கிறது பாரத தேசத்தினுடைய கல்ச்சர் அப்படிங்கிறத இந்த ராவணன் வந்து இப்படி தூக்கிட்டு போயிட்டானேங்கிறத ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு அசட்டுத்தனமா ஒரு வியாக்கியானம் பண்ண வேண்டி வரும். ராவணன் பாரத தேசத்தில் இல்லை இல்லையா, அவன் ஸ்ரீலங்காக்காரன் இல்லையா, அதனாலதான் அவன் கையை பிடிச்சான். பாரத தேசத்தில் உள்ளவன் தான் கையை பிடிச்சிருக்க மாட்டான், நல்லா அசட்டுத்தனமா வியாக்கியானம் பண்ண வேண்டி வந்திருக்கும். அதனால கம்பன் பார்த்தா இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து சொற்பொழிவு ஆற்றக்கூடிய ஆளுக்கு சிரமம் கொடுத்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஆசிரமத்தோடய தூக்கிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னு கதை எழுதி வச்சான் கம்பன். பல ராமாயணத்துல பல ரீதியில வருது. அதுல இப்ப நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோமே ஆத்தியாத்ம ராமாயணம், அதுக்கும் வால்மீகி ராமாயணத்தை நம்ம அப்பப்போ கனெக்ட் பண்ணியே பார்த்துக்கணும். ஏன்னா இதே வால்மீகி பகவானுடைய ஆனந்த ராமாயணம் அப்படின்னு ஒரு ராமாயணம் இருக்கு வால்மீகி பகவானுடையது. அதுல சார காண்டத்திலேயுமே வால்மீகி பகவான் இந்த விஷயத்த சொல்றத அத இப்ப நான் சொல்லப்பட்ட விஷயத்த கனெக்ட் பண்ணும்படியா இருக்கு அந்த சார காண்டத்துல. ஆனந்த ராமாயணத்துல அது வால்மீகி பகவான் பண்ணது. மொத்தமா இப்போதைக்கு லோகத்துல அவைலபிளா இருக்கிறதுல, இப்போ நமக்கு அவைலபிளா இருக்கிறதுல வால்மீகி வந்து 4 ராமாயணம் பண்ணியிருக்கார். வால்மீகி பண்ண ராமாயணத்தினுடைய 4 டெக்ஸ்ட் இப்ப அவைலபிளா இருக்கு. ஒண்ணு கதோபாக்கியான ராமாயணம்னு பேரு இருக்கு, கதையா வருதுங்கிறதுனால. இன்னொன்னு ஆனந்த ராமாயணம். மாமி பாக்குறா கதையா வருதுன்ட்டு நான் கதையே சொல்ல மாட்டேங்கிறேன். கதோபாக்கிய கதை எங்க சல்லடை போட்டு தேட வேண்டி இருக்கு. ஆனா ஒண்ணு சொல்றேன் உங்களுக்கு, சத்தியம் சொல்ல போனா என்னை விட உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ராமாயண கதை நல்லா தெரியும். அதனாலே நான் கதைக்குள்ள போகல. அப்போ இல்லையோ, அப்போ அந்த ஒண்ணு அது வந்து இந்த ராமாயணம். இதுக்கு ஆக்சுவலா சோக ராமாயணம்னு ஒரு பேர் இருக்கு, நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். இன்னும் சொல்றேன், இருக்கப்பட்ட எந்தெந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்கோ, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அப்படின்னா ரிஷிகளால பண்ணப்பட்ட கிரந்தம் பிரதானமா, அதுதான் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் சொல்லணும். அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே ராமாயணம் தான் பேர். நீங்க பாகவதம் எடுத்துட்டாலும் அதுக்கு ஒரு ராமாயணம் பேர் இருக்கு. அதுக்கு அன்னைக்கே சொல்லியிருக்கேன், ரித்தி ராமாயணம்னு பாகவதத்துக்கு பேரு. மகாபாரதமே ஒரு ராமாயணம் தான். அந்த ராமாயணத்துக்கு வந்து யுத்த ராமாயணம்னு பேரு. யுத்த ராமாயணம் எந்த டெக்ஸ்ட் எடுத்து எந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எடுத்தாலுமே அதுக்கு ராமாயணம்னு பேர் இருக்கு. அப்ப இந்த ராமாயணத்துக்கு சோக ராமாயணம்னு பேரு சொல்றான். ஏன்னா நிறைய நமக்கு சோகா ஸ்லோகத்துவமாகதா அப்படின்னா இல்லையா வால்மீகி. ஆரம்பமே இந்த ராமாயணத்தினுடைய தொடக்கமே சோகத்தில் இருந்துங்கிறதுனால இதுக்கு சோக ராமாயணம்னு பேரு அப்படின்னு பார்க்க தோணும். ஆனா இது சோக ராமாயணம் இல்லை, ஆக்சுவலா அசோக ராமாயணம். அசோக ராமாயணம் சோகப்படாம இருக்கிறதுக்கு உண்டான ராமாயணம். இதுக்கு எங்கே தெரியுறதுன்னா இந்த ராமாயணம் பிரதானமா சீதாயாக சரிதம் மகது நான் அப்படி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. அதனாலேயே ராவணன் சீதை எங்க கொண்டு வச்சான்னு பாருங்கோ, அசோக வனத்துல வச்சான். அதனால இதுக்கு அசோக ராமாயணம் பேரு.
பகவான் சத்தியம் சொல்லிட்டார் அதுக்கு. சரி, அப்போ அதை போட்டோம். அது 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 இதுக்கு அசோக ராமாயணம்னு பேரா? அந்த இன்னொரு ராமாயணம் வால்மீகியில பண்ணிருக்கிறது ஆனந்த ராமாயணம்னு இருக்கு. அதை ராமனுடைய மேல உள்ள சரித்திரங்களை விஸ்தாரமா சொல்றாரு. ராமர் கிட்டத்தட்ட 2 வருஷ காலம் காசியிலேயே இருந்திருக்காராம். 2 வருஷமோ 1000 வருஷமோ என்னோ 100 வருஷமோ என்னோ காசியிலேயே இருந்து சர்வ கர்மாக்களை எல்லாம் பண்ணிருக்கலாம். ஆரம்ப காண்டமே ஆனந்த ராமாயணத்தினுடைய ஆரம்ப காண்டமே யாத்ரா காண்டம்னு ஆரம்பிக்கிறது. பூரா யாத்திரை பண்ணிருக்காருங்கிறது, எங்கெல்லாம் போயிருக்காரு, என்னென்ன பண்ணிருக்காரு டீட்டெயில்டா சொல்றாரு அங்க வால்மீகி பகவான். அது ஆனந்த ராமாயணம். இன்னும் வேதாந்த பாகமா இருக்கக்கூடியது வாசிஷ்ட ராமாயணம்னு பேரு, பிருகத் ராமாயணம்னு பேரு. வாசிஷ்ட ராமாயணத்துக்கு தான் இப்ப யோக வாசிஷ்டம்னு சொல்றான். அது ராமனுடைய இளமை பிராயத்துல இருந்து வசிஷ்டருக்கும் ராமனுக்கும் நடந்த ஒரு சம்பாஷணை தான் யோக வாசிஷ்டம்னு 36,000 ஸ்லோகத்தோட இன்னைக்கும் கிடைக்கிறது வாசிஷ்ட ராமாயணம். இவன் 3 எடுத்து இல்லையா? 4வது ராமாயணத்துக்கு அத்புத ராமாயணம்னு பேரு. ராமாயணமே அத்புதம் தானே. அப்ப இதுல என்ன அத்புத ராமாயணம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, இங்க நமக்கு இங்க 10 தலையுள்ள ராவணன் தான் வரான் இல்லையா? இந்த அத்புத ராமாயணத்துல 1000 தலையுள்ள ராவணன் வரான். 1000 தலையுள்ள ராவணனை வதம் பண்றதுக்கு, இல்லாம பண்றதுக்கு யாரு வரான்னா ராமனால முடியலை, சீதையை தான் வரா. சீதையே அந்த ராவணனை ஓரோ தலையா அறக்கிறத என்ன ஆயிடுறது, இப்ப ராவணன் கிட்டே இருந்து ஒரு டிராப் ரத்தம் கீழே விழுந்தா அது அப்படியே போயிடுறது இந்த ராமாயணத்தை படி. ஆனா அந்த அத்புத ராமாயணத்தை படி பார்த்தா அதுல இருந்து ஒரு ராவணன் கிளம்புறான், அவனுக்கு இவ்வளவு தலை இருக்கு. இங்கதான் அந்த பத்திரகாளியினுடைய கான்செப்ட்ல தான் சீதையை காட்டுறான். பத்திரகாளி கான்செப்ட்ல தான் சீதையை. இது அத்புத, இப்படி 4 அது சீதையுடைய மகிமையை பிரதானமா சொல்லும்படியா இருக்கு அத்புத ராமாயணம். இப்படி பிரதானமா 4 ராமாயணங்கள் நமக்கு இப்போ கிடைக்கிறது. ஆனா ராமாயணம் மொத்தமா பார்த்தா 24,000 ஸ்லோகம் கிடையாது, 100 கோடி ஸ்லோகம் இருக்குது சொல்றேன். 100 கோடி பிரவிஸ்தரம்னு சொல்றேன் ராமாயணத்தை. ஏகைக்கம் அக்ஷரம் புரோக்தம் மகாபாதக நாசனம் அப்படின்னு சொல்றான். 100 கோடி பிரவிஸ்தரம் ராமாயணம் சொல்றது. அப்ப 100 கோடி பிரவிஸ்தரம்ங்கிறத 100 கோடி கிரந்தம் இருக்குதுன்னா அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, அதுக்கு ஆனந்த அத்தியாத்ம ராமாயணத்துல கதை சொல்றார் வியாசர் சொல்றார். இத சரி பாதியா 3ஆ பிரிச்சார, சரி பாதியா இத 3ஆ பிரிக்கிறான். அதாவது கிரந்தம் ஸ்லோகம் அப்படின்னா 100 கோடி ஸ்லோகம் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். ஸ்லோகம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தா, 32 அக்ஷரங்கள் உள்ள ஒரு கவிதைக்கு ஸ்லோகம்னு பேரு. நீங்க இப்ப நாராயணியத்துல ஸ்லோகம் எல்லாம் வருது இல்லையா? இப்போ சூரிய ஸ்பர்தி கிரீடம் உருத்து திலகம்னு ஸ்லோகம் வருதே, அதுக்கு ஆக்சுவலா அதுக்கு ஸ்லோகம்னு பேரு கொடுத்துருக்கோமே வழிய அந்த விருத்தத்துக்கு வாஸ்தவத்துல பேரு சார்தூல விக்ரீடிதம்னு விருத்தத்துக்கு பேரு. அப்போ ஒரு லைன்ல 19 வருதுன்னா 4 லைனா சேர்த்து பார்க்கறது 76 வரும். 4 லைனா சேர்த்து பார்க்கறது 76 வரும். 76 அக்ஷரங்கள் வரும். அப்ப 32 அக்ஷரங்கள் உள்ள ஒரு கவிதைக்கு தான் ஸ்லோகம் அப்படின்னு பேரு. அப்படி பார்க்கறத இந்த 100 கோடி பிரவிஸ்தரமான ராமாயணம் 32 100 கோடி. 32 100 கோடின்னா 3200 கோடியா? வாட்டவர் விட்டுடுங்க, அதை சரி பாதியா பிரிக்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணா, இந்த 32 ஸ்லோகத்தை நீக்கிட்டான். ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் வரப்பட்ட 32 அக்ஷரத்தை நீக்கிட்டான். மாத்தி வந்தப்போ கரெக்டா பிரிக்க முடிஞ்சது. அதாவது 3 இப்படி போச்சு. அதாவது இப்படி வச்சுக்கோளேன், 100 கோடின்னே வச்சுக்கோளேன். 100 3ஆ பிரிச்சா எப்படி ஒரு 33 கடைசியில் 1 மிச்சம் வருமா? அதே மாதிரி இங்கே நடக்கிறது 33,33,133 இது இப்படி 3ஆ பிரிக்கிறான். ஒரு செட்டு தேவால் எடுத்துட்டு போயிட்டாலாம், ஒரு செட்டு மனுஷாளுக்கு வந்துதான், ஒரு செட்டு அசுரால் எடுத்துட்டு போயிட்டாலாம். பாருங்க, அசுராலும் பக்தாலும் நான் அன்னைக்கு சொன்னேன். அதுக்கு இதுவே ஒரு பிரமாணமா இருக்கு. என்ன அசுரால் அப்படின்னு சொல்றது,
அவனும் பக்தன் தான். பகவான் சொல்றான் இல்லையா, சதுர்விதாக புருஷாக பஜந்தி மாம் சுகிருதினோ அர்ஜுனா ஆர்த்தி அர்த்தார்த்தி ஜிக்ஞாசு ஞானீச்ச பரதர்ஷபா அப்படிங்கிறத அசுரால் எல்லாருமே ஆர்த்தி அர்த்தார்த்தி ஞானி என்கிற அந்த ஆர்த்தி அர்த்தார்த்தி ஜிக்ஞாசு என்கிற கேட்டகரியில் வரப்பட்டவாளும், தேவாளுங்கிறது ஞானி பக்தால் கேட்டகரியில் வரப்பட்டவாளுமா தான் இருக்கா. அப்ப அசுர லோகத்துக்கு இத்தனை சமைக்க போச்சு. கடைசியில மிச்சம் திருப்பி ஒரு ஸ்லோகம் மிச்சம் வந்தது. ஒரு ஸ்லோகத்துல திருப்பி 32 அக்ஷரம் இருக்கா. உடனே 3 பேருமா சொன்னாலாம் இதையும் சரி பாதியா பிரிங்கோன்னாலாம். 100 கோடியில எல்லாம் போய் கடைசியில 31 ஸ்லோகம் தான் மிச்சம் இருக்கு. அதாவது 32 அக்ஷரம் தான் மிச்சம் இருக்கு. எல்லாரும் சொன்னால இதே சரி பாதியா பிரிங்கோன்னாலாம். அப்போ எல்சிஎம் எடுத்து HCF எல்லாம் எடுத்து இந்த 2 நீக்கினா 30 சரி பாதியா பிரிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு 30 அக்ஷரத்தை சரி பாதியா பிரிச்சு 10 10 10 கொடுத்தான். மிச்சம் உள்ள 2 3 பிரிக்க முடியல. அது பிரிச்சவரை எடுத்துட்டார். இது பிரிச்சவர் யாருன்னா பரமேஸ்வரன். அவர் என்ன அக்ஷரத்தை எடுத்துட்டாருன்னா ராமங்கிறத 2 அக்ஷரத்தை அவர் எடுத்துட்டார். மற்ற எல்லாத்தையும் எல்லாருக்குமே கொடுத்தார். இப்படி சொல்றது. அப்ப அதுலயே சொல்றத நமக்கு தேவையானது மாத்திரம் பூமியில போட்டுட்டு மீதிய மேலே கீழே கொண்டு போயாச்சு. நமக்கு எது தேவையோ அதுதான் வச்சிருக்கு, நமக்கு தேவையானது. அப்போ இந்த ராமாயணத்துல இந்த உபதேசம் அப்படிங்கப்பட்ட இந்த இடம் சொல்றத, இந்த உபதேசம் பண்றவன் எப்படி இருக்கணும்னா, உபதேசம் பண்றவன் பூர்ணமா அந்த பிரம்மத்தை அறிஞ்சவனா இருக்கணும். அதை பிரிச்சு கொடுக்கறதுக்கு தகுந்தவரா இருக்கணும். யார் யாருக்கு என்ன எப்படி எப்படி பிரிச்சு கொடுக்கணுங்கிறத தெரிஞ்சவனா இருக்கணும். அப்படிங்கிறத நம்ம எந்த ஆஞ்சநேயரை சொல்லிட்டு இருக்கோமோ அந்த ஆஞ்சநேயர் தான் பரமேஸ்வரனா இருந்து இது எல்லாத்தையும் பிரிச்சு கொடுத்திருக்கார் சொன்னா நம்பலாம் இல்லையா? நான் சொல்லிட்டே இருக்கிறதுல ருத்ரன் பரமேஸ்வரன் தான் ஆஞ்சநேயரா வந்தார் அப்படின்னு சொல்றோம். பரமேஸ்வரன் தான் ஆஞ்சநேயரா வரார். ஏகாதச ருத்ரர்கள் அப்படிங்கிற கணக்கிலே நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறத அதுல பகவான்கிற ருத்ரன் தான் ஆஞ்சநேயருங்கிறத அவர் தான் பிரிச்சு கொடுத்திருக்கார். அவர் தான் ராமநாமத்தை வச்சுட்டு இருக்கார். அதே ராமநாமத்தை தான் ஹனுமான் போய் எல்லா இடத்துக்கும் உபதேசம் பண்ண போறார். அதே 2 அக்ஷரம், அதே 2 அக்ஷரம் தான் எல்லா இடத்துக்கும் போய் உபதேசம் பண்ணப்படுறது. அப்போ இந்த நான் என்ன ஏன் சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன்னா, ராவணன் சீதைய இந்த சாரகாண்டத்துல சொல்றது, சீதைய ராவணன் எதுக்கு கடத்திட்டு போயிருக்கான்னா, இங்க கடத்த ஒன்றும் இல்லை, அவன் கொண்டு போய் சீதைய வச்சு உபாசனை பண்றான். அந்த உபாசனை என்ன உபாசனைன்னா, ராவணன் ராட்சசனாக இருக்கான்ங்கிறதுனாலேயே, ராட்சசன்னா தமோ குண பிரகிருதி இல்லையா, அதனாலேயே சத்துவகுண பிரகிருதியான சீதைய ராமன் மடியிலேயே வச்சிருந்தார். ரஜோகுண பிரகிருதியான சீதைய ராமச்சந்திர பிரபு அக்னியில வச்சிருந்தார். தமோகுண பிரகிருதியான சீதைய தமோகுணஸ்வரூபனான ராவணனுக்காக உபாசனைக்கு கொடுக்கிறார். ஏன்னா தமச குணத்தை தமோ குணம் உபாசனை பண்ணி இந்த தமோ குணத்தால இந்த தமோ குணம் இல்லாம ஆக்கிறதுக்காக ராவணனுக்கு இந்த சீதையை உபாசனைக்காக, அதாவது இங்க ராவணன் பண்ணக்கூடிய பக்தி சாத்விக பக்தி இல்ல, ராஜசிக பக்தி இல்ல, தாமச பக்தி. ஆனா அந்த தாமச பக்தி தான் சீதை. அங்க இருக்கக்கூடிய சீதை, லங்கால் இருக்கக்கூடிய சீதைங்கிறது தாமச பக்தி. அதனால அந்த பக்தி குறைச்சலுங்கிறது கிடையாது, அந்த பக்தி குறைச்சலுங்கிறது கிடையாது. ஆனா ஆஞ்சநேயர் எங்கேயாவது ஏன் போறாருன்னா, அந்த தாமச பக்தி பண்ணக்கூடிய ராவணன் அந்த அகங்காரம் இருக்கு, தாமசிக அகங்காரம்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா, அந்த தாமசிக அகங்காரத்தில் இருக்கப்பட்ட அந்த ராவணனுடைய தாமசிகத்தை நீக்கி ராஜசீகமாக்கணும். அதுக்கப்புறம் ராஜசீகத்தை நீக்கி, அந்த ராஜசீகங்கிறது வரத்தான் இந்த யுத்தம் பண்றேன். பாருங்க, அவனுடைய செயல் ஓரோன்னையும் பார்த்தேளானா இந்த குணத்தையே காட்டுறது. தாமசிகனா இருந்தப்ப என்ன பண்ணான்? திருடினான். ராஜசீகனா இருக்கும்போது என்ன பண்றான்? யுத்தம் பண்றான். ஏன் முதல்ல யுத்தம் பண்ணலை அப்படின்னா, அப்ப அவன் தாமசிகனா இருந்தான், அதனால அவனுக்கு யுத்தம் பண்றதுக்கு முடியாது. ராஜசீக பிரகிருதிக்கு தான், அதாவது யுத்தம்ங்கிறது யாரு பண்ணக்கூடியது? ராஜாக்கள் பண்ணக்கூடியது. அப்ப ராஜசீகனுக்கு ராஜாக்கள் தான் ராஜசீகர். அப்ப அந்த ராஜாக்களால தான் யுத்தம் பண்ண முடியுங்கிறத, திருடுறது யாருடைய வேலைன்னா திருடாளுடைய வேலையை, தாமசிகளுடைய வேலை. முதல்ல அவன் தாமசிகனா இருந்தான், திருடிட்டு போனான். 2வது அந்த ஹனுமான் அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணினதுனாலேயே இல்ல இந்த சீதையினுடைய அந்த சத் சங்கத்தாலேயே அவனுடைய தாமச குணமானது நீங்கித்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வந்தது, ராஜசீகம் ஸ்டெப்புக்கு வந்தது. அந்த ராஜசீகத்தில் இருந்து அப்போ அவன் யுத்தம் பண்றான். அடுத்தது ராமன் கூட என்ன யுத்தம் பண்றான்? ராமன் கூட யுத்தம் பண்றது வேற, ராமனுக்கு பூஜை பண்றது வேற கிடையாது. ராமன் கூட யுத்தம் பண்றதே ராமனுக்கு பூஜை. அதனால அந்த ராமனுக்கு பூஜை பண்ணி பண்ணி உபாசனை பண்ணி சரீரத்தை இழந்தான், சத்துகுணத்தையும் மீறின்றான். அப்ப ராமனுக்கு ராமன் கூட யுத்தம் பண்றதுங்கிறத, ராமன் கிட்ட யுத்தம் பண்றதுங்கிறத அங்க சாத்விகதை வந்துருது. அந்த சாத்விகதையை மீறெடுத்து எப்படின்னா, சரீரத்தை ராமனாலேயே பிரம்ம வித்தியை உபதேசம் பண்ணி அந்த சரீரத்தை நீக்க வச்சதுல ராவணனுக்கு அந்த
சாத்விக குணமும் நீங்கி அவன் நிர்குணஸ்வரூபத்துக்கு ராவணனை கொண்டு போறதே இந்த ராமாயணம் அப்படின்னு வந்ததுன்னா அந்த ராமாயணத்தினுடைய அந்த 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 என்ன சொல்ல அந்த மெக்னானிமிட்டி எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஒரு ராவணனை கூட நம்மளால தரை குறைவா பார்க்க முடியாது, அவனை கூட உபாசகனாத்தான் பார்க்க முடியும். அவனை கூட அந்த ராவணனை கூட உபாசகனாக தான் பார்க்க முடியும். அதுவும் அதுல ராமாயணத்திலேயே சொல்றது நான் புதுசா வெளியில இருந்து எங்குமே ஒன்னும் கொண்டு வரல. ராமாயணத்துல சொல்லப்பட்ட ஒரே ஒரு வார்த்தையை வச்சிருந்தது நான் இவ்வளவு நேரம் சொல்லியிருக்கேன். என்னதுன்னா ஜஹார ஆத்ம விநாசாய, ஜஹார ஆத்ம விநாசாய். எதுக்காக ராமன் சொல்றது இது? சீதையை கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல சுக்ரீவன் கிட்ட சொல்றான் ராமன், எதுக்காகடா ராமன் எதுக்காக ராவணன் சீதையை கடத்திட்டு போறான்னா ஜஹார ஆத்ம விநாசாய மைதிலீம் ராட்சசாதமஹா. ராட்சசாதமன் சீதைய ஆத்ம விநாசாயங்கிறத அந்த ஆத்ம சப்தத்துக்கு ஈகோ அகங்காரம் அதை நீக்கிறதுக்கு கொண்டு போனாங்கிறத ஹனுமான் சீதையினுடைய பதமான பக்தி பதத்தை அந்த பக்தி பதத்தை பிடிக்கிறதுக்காக ராவணனுக்கு கொடுத்து உபதேசம் பண்றதுக்காகவே இங்கிருந்து கிளம்புறான். ததோ ராவண நீதாயா சீதாயா சத்ருகர்ஷனஹ ஏஷ பதமன்வேஷ்டும் சாரணாஹ சரிதே பதி. சாரணாக சரிதே பதி அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல சாரணாக அப்படிங்கிறதுக்கு சாரணாகங்கிறதுக்கு சில வாக்கியங்கள்ல இந்த எல்லா வியாக்கரங்கள்லாம் ஒன்னும் வாசிச்சுட்டு கிடையாது. ஆனா ஏதோ கொஞ்சம் பார்த்து வச்சு சொல்றேன். சில வாக்கியங்கள்ல சாரணாக அப்படிங்கிறதுக்கு சரியாக ஆச்சாரியாக பூர்வாச்சாரியை சஞ்சாரித மார்க்கேண அப்படின்னு பாஷ்யம் பண்றா. அதாவது பகவான அடையிறது அப்படிங்கிறது இன்னைக்கோ நேத்திக்கோ உண்டான விஷயம் இல்லை. ஈஸ்வர பிராப்திங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு மார்க்கம் தான் எந்த சாஸ்திரத்திலையும் சொல்லியிருக்கு. ஈஸ்வரன் எப்படி அடைய முடியும், பகவான் எப்படி அடைய முடியும் அப்படின்னு கேட்டா வேற ஒன்றும் இல்லை, ஞானத்தால. மோட்சத்துக்கு ஈஸ்வர பிராப்திங்கிறது வேற, மோட்சம் வேற இல்லை இல்லையா? அப்ப இந்த மோட்சம்ங்கிறது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டா ஞானத்தால மோட்சம், ஞானத்தால மோட்சம். எந்த சம்பிரதாயக்காரனும் இந்த இடத்துல நான் மிக சொன்னேன், இந்த இடத்துல யாருமே சண்டை போட்டுக்கிறது இல்லை. எல்லா சம்பிரதாயக்காரனுமே இந்த சித்தாந்தக்காரனுமே இந்த இடத்துல ஜானா இருக்கா, ஞானான் முக்தி, ஞானத்தாலதான் மோட்சங்கிறது. அப்போ பூர்வர்களால முன்னாடியே அடைஞ்சவாளால வழி காண்பிச்சு தரப்பட்ட மார்க்கமான இந்த பக்தி மார்க்கம் இல்லாட்டினா இந்த ஞான மார்க்கம் வழியாக ராமன சீதைய அடையக்கூடிய அந்த சஞ்சாரத்துக்கு சாரணாகா சரிதே பத்தின்னு எடுத்திருந்தார். ஆகாச மார்க்கமா எடுத்திருந்தார் அப்படின்னு அர்த்தம் படுத்தா கூட ஆகாசம் அப்படிங்கிறதையே சொல்றேனே, இந்த ஓரோரோ பூமிக்காவா சொல்றத மூலாதாரத்துக்கு பிருத்திவி தத்துவம் அப்படி பார்த்தா இந்த சுந்தரகாண்டங்கிறது 5வது இடத்துல இருக்கக்கூடிய விசுத்தியா இருக்கு. விசுத்திக்கு ஆகாச தத்துவம் அப்படின்னா ஆகாசம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஆகாசியத்தை, எல்லா இடத்துலயும் பிரகாசிக்கிறதுங்கிறதுனாலே அதுக்கு ஆகாசம்னு பேரு. இந்த ஹனுமான் என்ன பண்றார், பிரகாசத்தை கொடுக்கிறார், பிரகாசிக்க போறார். இதுவே சுந்தரகாண்டத்தினுடைய இதுவே ஆகாச மார்க்கமா போனாங்கிறதுக்கு உண்டான இன்னொரு தாத்பரியம் என்ன, எல்லா இடத்துலயுமே பிரகாசிக்க போறாருன்னா பிரகாசம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பிரகாசத்துக்கு இன்னொரு பேரு தான் ஜோதிகி, சம்ஸ்கிருதத்துல ஜோதிகி. அப்போ உபனிஷத் சொல்றது தமசோமா ஜோதிர்கமய அப்படின்னு சொல்றது, இந்த இருட்டில இருந்து என்ன பிரகாசத்துக்கு அழைச்சுண்டு போ அப்படின்னா லங்கா பூரா இருட்டா இருக்கு, லங்கை இருட்டா இருக்கு. பாருங்கோ, இது கதையா மாத்திரம் நான் தத்துவமா சொல்றேன்னு மாத்திரம் நினைச்சுக்காதீங்க. அது கதையாவே பார்த்தீங்கன்னா ஹனுமான் லங்கைக்குள்ள எப்ப பிரவேசிச்சார் அப்படின்னு பார்த்தா ராத்திரியில பிரவேசிச்சார். இதுவே கதை சொல்றது. சுந்தரகாண்டத்துல கதையை என்ன சொல்றது, ஹனுமான் லங்காக்குள்ள ராத்திரி, நாம் சுந்தரகாண்டத்துக்குள்ள இன்னும் ஏறலை, அதுக்குண்டான பீடிக அவதாரிகை தான் போட்டு இருக்கேன். அது நான் இன்னைக்கு இப்ப ஏறிடுவேன், இல்லாட்டா அநேகமா நாளைக்கு சுந்தரகாண்டத்துக்குள்ள ஏறிடுவேன்.
நாளைக்கு அநேகமா நாளைக்கு இல்லை, கண்டிப்பா நாளைக்கு ஏறிடுவேன், இன்னைக்கு அநேகமா போயிடுவேன். ஏன்னா ரொம்ப மகத்தான ஒரு காண்டம் இது. ஆக்சுவலா சொல்ல போனா இந்த ஹோல் ராமாயணத்தினுடைய கிரக்ஸே சுந்தரகாண்டம் தான் அப்படின்னு இருக்கிறத ரொம்ப ரொம்ப ஓரோரோ வார்த்தையும் நாம கவனிச்சு போக வேண்டியதா இருக்கு. இந்த சுந்தரகாண்டத்துக்குள்ள போறதே சாதாரணமா சுந்தரம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஜஸ்ட் அழகா இருக்கு அப்படின்னுங்கிறதுனாலே அது ஒரு ஸ்லோகமே அதுக்காக பண்ணி வச்சா. அந்த ஸ்லோகத்தை நான் எதுவும் குறை சொல்றது இல்லை, பட் திருப்பி அதான் சொல்றேன், அதோட நின்றுடப்படாது. சுந்தரே சுந்தரோ ராமஹா, சுந்தரே சுந்தரி சீதா, சுந்தரே சுந்தரம், சுந்தரே சுந்தரோ கபிஹி, சுந்தரே சுந்தரி கதா, சுந்தரே சுந்தரம் காவியம், சுந்தரே சுந்தரம் மந்திரம், சுந்தரே சுந்தரம் சர்வம், சுந்தரே கிம் ந சுந்தரம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணி வச்சா. சுந்தரத்துல எல்லாம் சுந்தரமா இருக்கு, எல்லாம் சுந்தரமா இருக்கு. ராமன் சுந்தரமா இருக்கார், சீதை சுந்தரியா இருக்கா, கவி சுந்தரனா இருக்கார், கதை சுந்தரமா இருக்கு, காவியம் சுந்தரமா இருக்கு, அப்புறம் சுந்தரத்துல எல்லாமே சுந்தரமா இருக்கு. அதனால சுந்தரத்துல எது சுந்தரம் இல்லை எப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டு வச்சா. நான் என்ன சொல்றேன், அழகா இருக்கு, இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் அழகா இருக்கு, ஆனா அதோட நின்றுடாதீங்க, இன்னும் மேல போடும். அப்ப வாஸ்தவத்துல சுந்தரம் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தா, சும் தாரயதி இது சுந்தரம், சுஷ்டும் தாரயதி இது சுந்தரம். தாரயத்தின்னா கிழிக்கிறதுன்னு அர்த்தம், தரிக்கிறது இல்ல. தாரயத்தின்னா கிழிச்சு போடுறது. நட்டோ நாட்டிய தரோ யதா. சூத்திரக்காரன் கரெக்டன நீக்கணும் இல்லையா, சூத்திரதாரன் சொல்லுவா நாடகத்துல. ஹனுமான் இங்கே சொல்றார், சுந்தரகாண்டத்திலே சொல்ல போறார் வால்மீகி பகவான். எல்லாம் பிரமாணம் இருக்கு. ஒரு நாடகத்துல சூத்திரதாரன் என்ன பண்ணுவோம் அது மாதிரி பண்ணான்ங்கிறார் வால்மீகி. ஒரு ஸ்லோகத்துல வரும்ப காட்டுறேன், சுந்தரகாண்டத்துக்குள்ள போகும்ப காட்டுறேன். சுந்தாரய தீதி சுந்தரம், அந்த கிழிச்சு போடுறது. எதை கிழிக்கிறாருன்னா அஜ்ஞானங்கிற அந்த மாயை கிழிச்சு போடுறது, மாயங்கிற அந்த திரையை கிழிச்சு போடுறார்கள். சொன்னேன். அதுல ஓரோரோ வார்த்தையும் இதுல அது ரொம்ப ஞானப்பிரதமா தான் இருக்கு சுந்தரகாண்டத்துல. ஆனா அதே இடத்துல காவியத்தினுடைய ருச்சியும் இருக்கு. புத்தி பிரதானான், ருஜாபிதானான், இப்படி இதெல்லாம் அந்த சொல் அழகு, நடை அழகு, இதெல்லாம் கூட இருக்கு. ஆனா பிரதானமா இதுல அந்த காவிய அந்த ஈஸ்வர பிராப்தி, அந்த ஞான மார்க்கத்தினுடைய அந்த ஸ்டெப்ல தான் சுந்தரகாண்டத்தை பூர்ணமா பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத. சுந்தாரயதிங்கிறதுனா இருட்டுக்கு காரணம் எதுன்னா மறை. வெளிச்சத்துக்கு முன்னாடி ஒரு திரையோ ஒரு மறையோ தான் இருட்டுக்கு காரணமா இருக்கு. எல்லா இடத்துலயும் சூரியன் இருக்காரு வச்சுக்கோங்களேன், சூரியன் எல்லா இடத்துலயும் பிரகாசிப்பார். ஆனா அந்த பிரகாசிக்கக்கூடிய சூரியன் ஏன் சில இடங்கள்ல பிரகாசிக்கிறது இல்லைன்னா, அங்க ஏதோ சூரியனை மறைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்ஸ்டக்கிள் இருக்கு. அந்த ஆப்ஸ்டக்கிள் நீக்கிட்டோமானா பிரகாசம் தானா வெளியில வந்தாயிடும். நம்மளுடைய டியூட்டி பிரகாசத்துக்கு இன்னும் இந்தனம் ஏத்துறது இல்லை. அந்த ஆப்ஸ்டக்கிள் என்ன இருக்கோ, அந்த மாயை என்ன இருக்கோ, அந்த திரை என்ன இருக்கோ, அதை நீக்கிறது. இங்க ஹனுமான் அதைத்தான் பண்றான். என்ன இதுதானே எல்லாம் கடைசியில எங்க போய் நிற்க போறதுன்னா ஆத்ம ஞானத்துலதான் போய் நிற்க போறது. நீங்க என்ன புராணம் எடுத்தோங்கோ, என்ன இதிகாசம் எடுத்தோங்கோ, என்ன ஸ்கிரிப்சர் எடுத்தோங்கோ, எல்லாம் கடைசியில எங்க கொண்டு போய் நிற்கும்? ஆத்ம ஞானத்துல போய் நிற்கும், ஆத்மால போய் நிற்கும். அப்ப ஆத்மாவை தாண்டி அப்படி கிடையாது. பிரம்மத்தை தாண்டி அப்படின்னு என்ன உண்டா? ஏன்னா உபனிஷத்து ஆனந்தத்தினுடைய கணக்க சொல்லிண்டே வருது. இது ஒரு மனுஷனுடைய ஆனந்தம் இப்படி இருக்கும். 100 மத்தேசதம் மனுஷானாமானந்தாக சயே கோகந்தர்வாணாமானந்தா ஸ்ரோத்ரியஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய இப்படின்னு உபனிஷத் சொல்லிட்டு போய் கடைசியில வரத்த பிரஜாபதி வரைக்கும் வந்தார். பிரஜாபதியினுடைய ஆனந்தத்தை சொன்னார். பிரஜாபதியுடைய ஆனந்தம்ங்கிறது என்னதுன்னு கேட்டா, 100 ப்ரஹஸ்பதியினுடைய ஆனந்தம் சேர்றத ஒரு பிரஜாபதியினுடைய ஆனந்தம் தான். அதாவது ஸ்வயமே 100 தேவாளுடைய ஆனந்தம் ஒரு இந்திரனுடைய ஆனந்தம், 100 இந்திரனுடைய ஆனந்தம் ஒரு ப்ரஹஸ்பதியினுடைய ஆனந்தம், 100 ப்ரஹஸ்பதியினுடைய ஆனந்தம்
பிரஜாபதியினுடைய ஆனந்தம், 100 பிரஜாபதியினுடைய ஆனந்தம், ஒரு பிரம்மாவனுடைய ஆனந்தம் சொல்லிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போல அங்கேயே முடிச்சுடுத்து. ஏக பிரம்மணோ ஆனந்த ஸ்ரோத்ரியஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய சயச்சாயம் புருஷே அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த பாகத்துக்கு போயிடுச்சு. யோசாவாதித்யே சொல்லி அவனுடைய ஆனந்த, யோசோ ஆதித்யே, அதுதான் ஆதித்யன்னு பேர் இருக்கு, அது ஒண்ணுதான் இருக்குது. இப்ப ஆயிடுத்து இல்லையா, இந்த ஆதித்யன் சூரியன் சொல்றோம், ஆனா வாஸ்தவத்தில் ஆதித்யங்கிறது சூரிய ஆத்மா அப்படின்னு. அப்போ இந்த ஹனுமான் கிளம்புறதையே சூரியனுக்கு ஒரு அஞ்சலி செலுத்திட்டு தான் கிளம்புறாருன்னு வருது. அண்ட் ஹனுமான் ஏன் போறார் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான பதில முதல்ல சொல்லிட்டு பூர்த்தி பண்ணிடுறோம். இது வருது, ஹனுமான் ஏன் போறார் அப்படின்னு கேட்டா, ஹனுமான் தான் ஏன் போனோம், வேற யாராவது போகக்கூடாதா? ஹனுமான் ஏன் போனார் அப்படின்னா, ஹனுமான் போறது மாயா திரையை நீக்கிறதுக்கு, ஞானத்தை பிரதானம் பண்றதுக்கு. யாரால ஞானத்தை பிரதானம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா, யாரால உள்ளுக்குள் இருக்கப்பட்ட ஞானத்தை காட்டி கொடுக்க முடியும், ஆத்மஸ்வரூபத்தை யாரால சாட்சாத்கரிச்சு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா, யாரொருத்தன் ஆத்ம சாட்சா்காரம் பண்ணி அடைஞ்சிருக்கானோ அவனால மாத்திரம்தான் ஆத்ம சாட்சா்காரம் பண்ணி வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத ஹனுமான் இன்னைக்கு இல்லை, என்னைக்கு உற்பத்தி ஆனாரோ, பூமியில என்னைக்கு பிறந்தாரோ அன்னைக்கே அந்த விவேகம் அவருக்கு, அதாவது பூமியில பிறந்தாருன்னு சொல்றோம், பூமியில பிறந்தாருன்னா லௌகிகனா போயிருக்கலாம், அதாவது பூமியை ஒட்டிட்டு கடந்து அந்த 24 விஷயங்களை பிரகிருதி விஷயத்துல சேர்ந்திருக்கலாம். ஆனா அவர் பிறந்த மாத்திரத்திலேயே பிரகிருதி விஷயத்துல சேராமைக்கு ஆகாசத்தை நோக்கி சூரியனை பிடிக்கிறதுக்கு பிறந்தாரு சொன்னா. இந்த சூரியனை பிடிக்கிறதுங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை, இந்த வரட்டும் சூரியனை பிடிக்கிறதுங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை, சூரியனை பிடிக்கிறதுங்கிறது முமுட்சுத்துவம். அந்த முமுட்சுத்துவத்தை அவர் அடைஞ்சார். எப்படி அடைஞ்சாருன்னா, அந்த சூரியன் கிட்ட இருந்தே ஞானத்தை பெற்றுன்றாருங்கிறத, அந்த சூரியனை போய் பிடிச்சு அவருடைய சிஷ்யனா மாறினாருங்கிறதுக்கு பொருளாயிடுறது. அதனால ஹனுமான் ஞானி, அவரால் தான் திரையை நீக்க முடியுங்கிறதுனாலே ஹனுமான் போனார். அந்த பூர்ணமான குருவான ஹனுமான் கிளம்புறார், கிளம்புறதுக்கு தயாரா இருக்கார். ததோ ராவண நீதாயாக சீதாயா சத்ருகர்ஷனஹ ஏஷ பதமன்வேஷ்டும் சாரணா சரிதே பதி. இப்படி தயாரா இருக்காருங்கிறதோட இது இல்லை, மார்க்கத்தை சூஸ் பண்ணிருக்காரான்னு கூட இன்னைக்கு இருக்கட்டும். நாளையில இருந்து சுந்தரகாண்டத்துக்கு வாஸ்தவமாவே பிரவேசிச்சு ஒரு 12 நாள் 13 நாள் சுந்தரகாண்டம் அனுபவிக்க கிடைக்கும். அப்புறம் ஒரு 6 நாள் 7 நாள் யுத்த காண்டத்துக்கு கிடைக்கும். நாளைக்கு சாயங்காலம் 4:30 ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்.